صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح سویرے میں ساجد حسین اور امارہ صدیقہ السلام علیکم. اور ہمیشہ کی طرح ہفتہ اور اتوار آپ 10 سے 12 میں لائیو دیکھتے ہیں ہمارا شو اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اچھے اچھے لوگوں سے ملوائیں اور انفارمیٹیو شو آپ کی سماعتوں تک آپ تک ہم پہنچائیں. ترقی خوشحالی کس طرف اور کس لیول تک بڑھ رہی ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. 27ویں ترمیم سر آ گئی ہے اور اب اس کے بعد جو ترقی کا گراف ہے وہ کیسا جائے گا اس پر بھی ہم بات کریں گے. کراچی سے انفراسٹرکچر سے لے کے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کتنی ویلیو ایڈ کی ہے. اس وقت بھی ہمیں کسی آپ تعارف کی محتاج نہیں ہے. میرے پاس جب ان کا پروفائل آیا تو دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ آپ تو ہمارے اس ملک کا اثاثہ ہیں. بالکل آپ کو جی. اور آج جیسے کہ نومبر 9 ہے، علامہ اقبال کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے، تو دنیا میں جہاں جہاں بھی علامہ اقبال کے فینز موجود ہیں ان سب کو علامہ اقبال کا یوم پیدائش بہت بہت مبارک ہو. علامہ اقبال کسی ایک خاص نسل کسی ایک خاص طبقے کے شاعر نہیں ہیں، بلکہ وہ پوری قوم کے جدید دور کے شاعر بھی ہیں. اگر دیکھا جائے تو علامہ اقبال نے اپنے فلسفے سے، اپنی تحریروں سے، اپنے خطوط سے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، جس کی آج دور میں ہمیں بہت ضرورت ہے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت خوبصورت نظمیں لکھی جو کہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. جو اس میں ایک نظم ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کر تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. تو یہ بہت خوبصورت نظمیں ہیں جو کہ علامہ اقبال نے لکھی. انہوں نے خودی پر بھی زور دیا اور انسان کی خودی پر زور دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیا ہے اس پر بھی دیا. انہوں نے شکوہ لکھا ایک نظم، اس کے بعد اس کا جواب شکوہ بھی لکھا اور اس میں یہ بھی بتایا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ایسا ہی ہے. اور پھر آپ کو جی ڈاکٹریٹ کی ڈگری میری لینڈ یونیورسٹی USA نے دی، تو یہ بھی ایک اثاثہ ہے اور یہ ہمارے لیے کسی کم کی بات نہیں ہے کہ ایک پاکستانی کو یونیورسٹی بلا کے اعزازاً ڈگری دے. ان کے بعد سر آپ فاؤنڈر ہیں فرسٹ ویمن فٹ بال کلب پاکستان، دیا ویمن فٹ بال کلب، کوچ فار ویمن پاکستان فٹ بال ٹیم ٹو جارڈن 2008. میں نے کہا کہ جب میرے پاس ان کا پروفائل ہے تو میں نے کہا یار آپ تمہارا اثاثہ ہیں، آپ نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے. اور اب میں آپ کو ملواؤں گا، ذرا آپ آگے بڑھتے ہیں. آپ نے جی انٹرنیشنل لائسنس ہولڈر کوچ ہیں، آپ ایشین فٹ بال کانفیڈریشن کا آپ AFC کوالیفائڈ میچ کمشنر بلقیس ایدھی ایوارڈ بھی لے چکی ہیں. اس کے بعد ٹائٹل آف مدر آف فٹ بال بائی یونیسیف، یہ ایک بہت بڑا ٹائٹل آپ کے نام ہے. اس کے بعد سر آپ فیفا ایڈمنسٹریٹر ہیں پاکستان میں، اونلی فیفا ایڈمنسٹریٹر. میں جب پڑھ رہا تھا تو اتنے اعزازات سے آپ کو نوازا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت نشیب و فراز دیکھے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی ہے، اسٹرگل کی ہے اور آپ کی آلموسٹ ساری زندگی پاکستان کے لیے گزر گئی. آپ نے بہت ساری ویلیو ایڈ کی ہے. اسپیشل جو فٹ بال کے لیے آپ کی جو سروسز ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور ملک کے لیے ہم نے کیا کچھ کرنا ہے آپ کو اور کیا کیا آپ ویژن رکھتی ہیں. کسی تعارف کی محتاج نہیں، ڈاکٹر سعدیہ شیخ نے ہمیں جوائن کیا ہے. صبح سویرے ہم کو خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج آپ مجھے خود خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا. فٹ بال ہی کیوں؟ پیشن تھا. دراصل جب ہمیں بڑے ہو رہے تھے، میری امی ہمیں ایرانی ہیں، ہر روز فٹ بال کھلاتی تھی. وہ کہتی تھی اس سے بڑھ کر صحت کے لیے کوئی گیم نہیں ہے. کریکٹ. اور ہفتے میں ایک دن میرے فادر ہمیں کرکٹ کھلاتے تھے. سو ہم جس گھر پہ بڑے ہوئے، ٹی وی ہمیں صرف ہفتے میں ایک دن دیکھنا الاؤڈ تھا. اور آج بھی میرے اپنے کمرے میں 20 سال سے اوپر ہو گئے ٹی وی نہیں ہے. مجھے عادت ہی نہیں ہے. اور میں جب دیکھتے بھی ہوں، اگر دیکھتی ہوں تو کوئی فٹ بال کا
دو اچھے کلبز کھیل رہے ہوں یا کوئی ہسٹوریکل چیز چل رہی ہو یا کوئی ایسی چیز جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہو, صرف وہی دیکھتے ہوں. اچھا جی. تو کیسا محسوس کیا آپ نے جب یہ اچیومنٹس آپ لیتی گئیں, اور پھر فٹ بال کی تو اتنی اویئرنیس نہیں تھی ہمارے ہاں, اور کوئی حکومت کی طرف سے میرے خیال میں کوئی اتنے فنڈ بھی نہیں تھے. نہیں جی, حکومت کی طرف سے یا کسی کی طرف سے بھی میں کہوں نا, یہ اگر آپ کو بڑھنا ہے نا آگے, اوپر اللہ اور آپ نیچے خود ہو. بالکل. اور اتنا آپ کے اندر جوش ہونا چاہیے کہ آئی ہیو ٹو ڈو دس, اور یقین کریں ایسے طریقے سے ہیلپ آ جاتی ہے کہ آپ دنگ رہ جاتے ہو. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں سے آئی اور کیسے ہوا, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے پہ بہت کرم کیا. ریسنٹلی میری 2 فیمیل کوچز اور 2 بچیاں ایف سی بارسلونا کے کیمپ دبئی کے لیے سلیکٹ ہوئی تھی ان جولائی. تو یقین کریں اس سے پہلے ہم لوگوں نے کو ناروے نے انوائٹ کیا ہوا ہے, چائنا نے انوائٹ کیا ہوا ہے, ہم لوگ کھیلنے ملیشیا گئے ہوئے ہیں, سری لنکا گئے ہوئے ہیں, اور بھی ممالک گئے ہوئے. میں نے خود جرمنی میں میموریبل آپ کا ٹور, کوئی اچھی ہاسپٹلٹی آپ کو ملی ہو؟ میں یقین کریں ان لوگوں نے مجھے خود انوائٹ کیا, نتھنگ ریلیٹڈ ٹو دا گورنمنٹ. گورنمنٹ میں 1 روپیہ نہیں دیا. اب تو میں نے بالکل گورنمنٹ یا فیڈریشن سے ہاتھ اٹھا لیے. ان سے امید بھی نہیں ہوگی, بالکل نہیں, آپ کو یہ بھی نہیں ہوگا کہ اب وہ کریں گے بھی تو سوائے فرق اپنی نہیں اللہ کی ذات کی, اور سوری ٹو سے فورنر سے, کیونکہ وہ آپ کے ٹیلنٹ کو دیکھتے. جب میرا یہاں پہ مجھے لائسنس نہیں ملا کہ نہیں جی ایج ہو گئی, یہ ہو گیا, آپ یقین کریں انہوں نے میرا پروفائل پڑھا آن فیس بک, اور مجھے جرمنی سے انہوں نے بھیجا کہ آپ آئیں ہمارے پاس, آپ اتنا فیمیلز کے لیے کام کر رہی ہیں, اور ایسے ایسے ایریاز جیسے جو لیاری ہے, میٹرو ویل ہے, اور کورنگی ہے, اورنگی, ایسے ایریاز میں آپ کام کری ہیں. دے سینٹ می دیر, انہوں نے ویزا بھیجا, مجھے رہائش دی, مجھے کورس کروایا فٹ بال کا. سو آپ کو ریکگنیشن دی جو بیسیکلی آپ کا, اور یہ پوری انہوں نے فیمیلز کا کورس رکھا تھا فرام آل اوور دا ورلڈ, جس میں افغانستان بھی تھی, عمان بھی تھا, بنگلہ دیش بھی تھی, ایران بھی تھا. تو آپ یہ دیکھیں نا, ہم وہ انسان کو جج کرتے ہیں ناٹ فرام دا پرچی, بالکل, ہاں, فرام دا ٹیلنٹ. اچھا, یہ ایک تو اس پہ بھی ہم پوچھیں گے ڈاکٹر صاحبہ سے کہ یہ جو ٹریول آپ نے کیا, بہت سارے اعزازات سے آپ کو لوگوں نے, ملکوں نے نوازا, لیکن ایک جب آپ بات کر رہی تھی ایک بڑا امپورٹنٹ آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا جس سے میں شاید گزرا ہوں. آپ نے کہا اتنی اسٹرگل کریں اور پھر ریسورسز اور کہاں سے وسائل بن جائیں گے, بالکل آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا. بالکل, اور جب ہو جائے گا بولو گے یہ کیسے ہو گیا, کیسے, لگے گا ایسے کہ جیسے اللہ تعالیٰ خود آئے اور کروا کے چلے گئے. بالکل, اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے. اب وہ فرشتہ کرسچن ہو سکتا ہے, ہندو ہو سکتا ہے, یا کسی مذہب سے بھی ہو سکتا ہے, کیا بات ہے, مگر میرے لیے وہ انسان فرشتہ ہے. اچھا, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے آپ کے لیے بھی مشکلات ہوئی ہوں گی, کافی مشکلات ابھی تک ہیں, اسٹرگلز کی ہیں, ابھی تک, اور آج کل کی جو لڑکیاں ہیں, جو وومنز ہیں, ینگ وومنز جو فٹ بال کی طرف آنا چاہ رہی ہیں, یہ تو بہت اسٹرگل والی بات ہے, ایک فیملی کو اس کے اوپر ایکسیپٹ کرنا. تو آپ یقین کریں میں ایک وقت پہ گئی ہوں ان سے بات کرنے, اور اتنی بڑی فیملی بیٹھی بھی رہا ہوں جس میں دادا, تایا, یو نو ایوری, نانا, سب بیٹھے ہوئے جی. تو میں ان کو ایک چیز کہتے تھے, کیونکہ اسپیشلی بلوچ قوم اور سندھی قوم کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, تو میں ان سے کہتے تھے کہ دیکھیں جی اس کی جینیٹکس میں جو چیز آئی ہے آپ کی طرف سے آئی ہے, آپ کھیلتے تھے نا, بالکل. تو میں نے کہا جو آپ کی طرف سے چیز آئے وہ بیٹا میں بھی آ سکتا ہے, بیٹی میں بھی, تو وہ غلط تو نہیں ہوگا. زبردست. میں کہتے تھے دیکھیں پردے کے منافس پہ, جب ہماری پہلے جارڈن ٹیم گئی تھی تو اس میں ایک بچی تھی نادیہ, ان کے ابو مسجد کے بڑے تھے, تو انہوں نے کہا تھا یہ جا کے وہاں شارٹس نہیں پہنے گی, اچھا, اور نقاب. میں نے کہا
آپ یقین کریں کیونکہ جارڈن از آلسو مسلم کنٹری, آنے والے بھی میں نے کہا بالکل نہیں اتارے گی, بالکل نہیں. اس بچی نے کھیلا. ایگزیکٹلی ہمارے ہاں لمیٹیشنز ہیں تو ہم اس کو کر کے وومن ایگری کرتی ہیں. سمجھانا اور ٹرسٹ کا ضرورت ہے. ہاں اس میں کہتی ہوں جتنا فیمیل کوچز کردار ادا کر سکتی ہیں, آئی ایم سوری آپ کے اپوزٹ جینڈر نہیں کر سکتا. نہیں کرتے. یو نیڈ فار بچیاں اور لڑکیوں کے لیے فیمیل کوچز, فیمیل مینیجرز, فیمیل فیزیوتھراپسٹ, the entire load should be female. تو ٹرسٹ پیرنٹس کا قائم ہوتا ہے بالکل کہ میری بچی اچھے ہاتھوں میں and she will come safe. آج میں پڑھ رہے تھے کسی کنٹری کا کہ مینیج نے ہیراسمنٹ کیا, تو یہ چیزوں سے جب وہ بچی اس وقت تو دبی رہی, اب بڑی ہوئی اس نے بولا تو بہت سارے کیسز ہوتے ہیں ایسے, فیورٹزم انہی کو دیا جاتا ہے زیادہ جو, تو وائی شوڈ the girls go through. دیکھیں جب بیٹیاں گھر سے باہر نکلتی ہیں ہزار مکلتے ہیں, چاہے وہ صحیح کام کے لیے نکل رہی ہو, ہمیں اس کو روکنا ہے. اور کپ چاہے لڑکا لائے چاہے لڑکی لائے, کپ آنا تو پاکستان میں ہی ہے. بالکل, یہ تو بہت خوبصورت سوچ بدلنی ہے. ہاں سوچ بدلنی ہے. وہی ہے نا کہ آپ وومن کو اس کی امپاورمنٹ ہی نہیں دے رہے ہیں, بالکل نہیں, آپ اس کی ڈگنیٹی نہیں دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کرے گی تو کیا کرے گی, وہ آپ کے گھر کے لیے کرے گی. ایسی پلیئرز ہیں میں کہتے ہوں جیسے حاجہ خان ہیں, شاہ ہیں, اور بھی XYZ, اگر وہ بچیاں کوچز کی شکل میں آپ مینٹورز بن کے آئے چھوٹی بچیوں کے لیے, انڈر 16, انڈر 14, اور ان بچیوں کو انڈر 18 کو بھیجا جائے. ہم ایک ایج گروپ پہ ہی کام کر رہے ہیں پاکستان میں, صحیح, ٹھیک ہے, اور بیسکلی فورن پلیئرز کو ہم بلا رہے ہیں. اس طرح کیا ہو رہا ہے, ہماری اپنی بچیوں کو چانس نہیں مل رہا, اور بچوں کو بھی. کیا ان میں کیپیبلٹی نہیں ہے؟ بالکل ہے. جب دوسرے گیمز اٹھ رہے تو آپ اپنا, میں فٹ بال کی بات کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ہاں فٹ بال آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مینس بالکل فیلڈ ہے وہاں پہ. ایسا نہیں ہے کہ مطلب کیا نام ہے یہاں پہ ہنر کی کمی نہیں ہے, اس کو صحیح رہنمائی نہیں مل رہی ہے, اس کو تراشا ہی نہیں جا رہا ہے, ہم پھر مواقع بھی نہیں دے رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ایک اگر چیز کوئی ہمارے اوپر ابھر کے آتی ہے, سامنے آ رہی ہے, ہم اس کو بھی دبا دیتے ہیں. بالکل میم, بالکل یہی چیز ہو رہی ہے. آئی تھنک اٹس ناٹ وتھ اسپورٹس بٹ ایون آپ اگر اپلائی بھی کریں تو جو بچے اور بچی قابل ہوتے ہیں نا, ان سے اوپر کوئی پرچی آ جاتی ہے تو اس کو جاب دے دی جاتی ہے, اور ہمارے یہاں رہ جاتا ہے ٹیلنٹ رہ جاتا ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے یہاں پر جو تمام آرگنائزیشنز ہیں اس میں یہی حال ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی تک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہی ہمارا شمار ہوتا ہے. جبکہ آپ یقین کریں I've been abroad even دبئی جیسے بھی جگہ میں they prefer Indians and سری لنکا, کیونکہ ہم لوگ خود اپنے آپ کو اتنا وہ ڈیگریڈ کر چکے ہیں, اور صرف ایک سپورٹس ہے جو آپ کی سافٹ ویئر امیج ورلڈ میں بنا سکتا ہے. بالکل, اور اس سے بھی ہم اگر ضائع کر دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے. ہاں بالکل. آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے, سلو ہی ٹھیک, لیکن کچھ بہتری کی طرف, یا مزید ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں تبدیلی تو جب آئے گی نا جب ہماری یوتھ کو پہچانا جائے گا. جب آپ کے بڑے کوچز ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے, تو پھر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ختم ہو گئے. صحیح بات. بچوں کو تو آپ ایسے ڈی موٹیویٹ کریں. پہلے ہی بچے یقین مانے پیرنٹس پریفر کرتے ہیں پڑھو کچھ نہیں ملے گا, ٹیلنٹ آپ نے مار دیا, کیونکہ آپ سے سننے میں آیا ہے کہ ٹیلنٹ نہیں ہے, تو کیا وہ کہیں گے بھائی کہ اچھی پڑھو جاب اچھی ملے. بالکل, جاب کے لیے کر رہے ہیں. مگر اب آپ کو ایک پازیٹیو جو افورڈ کر سکتے ہیں نا پیرنٹس, وہ اپنے بچوں کو باہر کلبز میں بھیج رہے ہیں. صحیح, ناٹ ایوری بڈی کین ڈو. واٹ اباؤٹ یہ بچے, میں جب آ رہے تھے پیچھے میں نے گلیوں میں دیکھا, وہ ٹیلنٹ کا کیا ہوگا؟ ہمیں اس کو آگے لانا ہے. اور ہمارے کلب کا ہمیشہ موٹیو رہا ہے کہ ایسے بچیوں پہ اور بچوں پہ کام کریں جو کم فرام an area which cannot be afforded. بالکل. ابھی آپ نے لیاری کا بھی نام لیا, سوری ٹو انٹرپٹ یو, تو اس میں بھی جو ہے وہ سننے میں آتے ہیں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے وہاں پر. لیاری تو ہے سب کہتے ہیں, مگر there is a place known as Metroville, جو سائٹ ایریا, ان کے بچے بچیاں
اور یقین مانے ان میں بہت ٹیلنٹ. اچھا, اور ایسے ایریاز کو نا وہ بنا سسپیکٹ بنا دیا جاتا ہے, ان کو ڈینجر زون کرا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ڈینجر تو ہم لوگ ہیں جو ان کو سوری ٹو سے آگے نہیں لا رہے. ہاں, کوئی چیز آپ جا کے بات کریں محبت وغیرہ سے, آپ کے لیے ڈورز کھل جائیں گے. ہاں بالکل. مگر جب ہم ہی کسی کو کہتے ہیں کہ یہ اور ہمارے یہاں سب سے سیٹ بیک یہ, ہم سنتے ہیں, ہم دیکھتے نہیں ہیں, پرکھتے نہیں ہیں خود. بالکل. اگر ہم خود پرکھنا شروع کر دیں بہت زبردست ہم پہنچے آگے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ ہے, جیسے اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بجٹ ہوتا ہے, سب سے زیادہ اس پر لگایا جاتا ہے, لیکن پھر بھی وہ ابھی تک فیلڈ ہے, بالکل فیلڈ ہے, سکسیسفل نہیں ہے. ٹھیک ہے, سوری فار انٹرپٹ. اور بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ڈاکٹر سعدیہ شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں اوور آل. ویسے تو آپ مدر آف فٹ بالر ہیں اور فٹ بال میں آپ نے اپنی ایکسپرٹیز دی ہے, اور نہ صرف پاکستان, دنیا کے کئی ملکوں نے آپ کو ریکگنائز کیا ہے, اور مطلب ضرورت تھی آپ جیسے کوچز کی, کیونکہ ایک خاتون کوچ ہی بہتر تربیت کر سکتی ہے ہماری آنے والی بچیوں کی. ڈاکٹر صاحبہ, ٹیلنٹ کی کمی پاکستان میں نہیں ہے, لیکن قدر کب ہوگی؟ بہت اچھا سوال ہے. آپ یقین کریں اس فیلڈ میں آئے ہوئے سب سے پہلا وومن فٹ بال کلب 2002 میں نے ہی کھولا تھا. اس کے بعد پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے فٹ بال سٹارٹ کی تھی. تو ہمارے یہاں صرف فٹ بال میں نہیں, ایسا ہی ہے, اچھے چیزوں کی قدر ہے ہی نہیں. ہم جب کوئی چیز چلی جاتی ہے ہاتھ سے پھر کہتے ہیں کہ اور بلیم کرتے ہیں, او نہیں کرتے ہم اپنے ٹریڈیشنز کو او نہیں کرتے, ہم اپنے ہسٹوریکل فگرز کو اون نہیں کرتے, اور ایز اے قوم ہم ایک دوسرے کو اون نہیں کرتے. جو کہ آپ دیکھیں نا, جیسے میں نے کہا ہمارے بچوں میں جب بڑے کوچز ہی کہنا شروع کر دیں کہ ٹیلنٹ نہیں ہے تو بچہ بچی بہت ڈس ہارٹنڈ ہو. بہت ڈس ہارٹنڈ. میں ایک کال لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو. اس وقت ہمیں فون کال پہ جوائن کیا ہے مولانا اشرف علی منتظری صاحب نے. مولانا صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں. بہت شکریہ. السلام علیکم ساجد بھائی, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا کرم ہے. پروڈیوسر صاحب ذرا آڈیو بڑھائیے گا. مولانا صاحب, کراچی کی تعمیر اور ترقی میں بڑا کردار ہے علماء کا, بڑا کردار ہے سول سوسائٹی کا, بڑا کردار ہے پولیٹیشینز کا. کیا آپ مطمئن ہیں کراچی کی ڈیولپمنٹ سے؟ سرکار بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ جو ہے کراچی کی تو سمجھ سے باہر ہے. یہ دنیا کا کون سے قانون یا قوانین کے حساب سے لے کے چل رہے ہیں. عوام بھی حیران و پریشان ہیں. ایک دن روڈ بنتا ہے اور 2 دن کے بعد روڈ کھود دیتے ہیں کہ جی وہ پانی کی لائن ڈالنی تھی. پھر اس کے بعد پانی کی لائن ڈلتی ہے, پھر روڈ بنتا ہے, تو اس کے بعد پھر سوئی گیس والے آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے سوئی گیس کی لائن ڈالیں گے. تو بھائی یہ تو کراچی کے ایک ایریا کی نہیں, میں تقریباً تمام ایریا کی پوش ایریوں کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عوام جو ہے نا, عوام کا صبر, میں کہتا ہوں خدا کی قسم بہت جو ہے نا صبر آزما ہے کراچی کی عوام, کہ ان کے پاس وہ ان کے بنیادی حقوق ان کو نہیں مل رہے. ٹھیک ہے, سیوریج کے مسائل, واٹر کے مسائل, الیکٹرک کے مسائل, اور پھر اسٹریٹ کرائم, یہ تمام ہو کے بھی عوام اتنا ضبط اور صبر سے بیٹھی ہے, تو اس پہ تو ان کو ایوارڈ دینا چاہیے عوام کو.
21 तोपों की सलामी दें। बिल्कुल 21 तोपों की सलामी भी कम पड़ेगी भाई, 100 ममालिक की सलामी दो, ठीक है अच्छा जी। तो फिर तो आप इसको ये कह सकते हैं ना कि बड़े पढ़े लिखे सिविलाइज लोग हैं, खामोशी से अपने काम से नहीं, काम रखते हैं। ये जो अभी पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं ना, ये कुछ ज्यादा पढ़ गए हैं असल में, अपनी हैसियत से ज्यादा पढ़ लिया इन्होंने, तो लिहाजा मैं कहता हूँ कि देखिए एक चीज है, हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, हुकूमत जो है कुफर की तो चल सकती है मगर जुल्म की नहीं चल सकती, ठीक है। ये इख्तिदार, ये कुर्सी, ये पावर हमेशा नहीं रहता है, बिल्कुल लेकिन ये मैंने ऐसे अफसर भी देखे हैं कि जो रिटायरमेंट के बाद भी दफ्तर कदम रखता है तो लोग उसको सलूट करते हैं, उसको सलाम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके अपने चपड़ासी उनको गालियां बकते हैं, हाँ ठीक है। अब हमारे जो मसलन यहाँ पर तो खैर अगर कोई जो है ना म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है ना, आप उसकी जो ना वो देख लें, उसका ठाट बाट, वो कहीं से नहीं लगता है ये आवाम के लिए जो है ना खिदमत के लिए है। तो नहीं तो ये जाहिर सी बात है, जिस हिसाब से लोग कुर्सी पे आके बैठते हैं जी। नहीं तो मौलाना साहब, जब हम चूँकि इस सीट पर बैठते हैं, हम आवाम के एम्बेसडर हैं, जब हम आवाम के मसाइल ऐवानों तक ले जाते हैं तो ऐवानों में बैठे लोग हमें ये कहते हैं कि ये बुक्स की ऐनक उतार के देखें, कराची तो न्यूयॉर्क का मुकाबला कर रहा है। हाय 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 हाय, न्यूयॉर्क का मुकाबला कर रहा है। कई इसका तरह मतलब जो ना उन्होंने गाड़ी नहीं न्यूयॉर्क निकल नहीं देखा। सकती एक रोड से, ठीक है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग कुचले जा रहे हैं। अवाम तो खैर इनकी नजर में चुनटियां हैं, कीड़े मकोड़ों से ज्यादा हैसियत नहीं देते ये लोग। जो यानी स्लोगन ये लोग लेके आते हैं, चाहे कोई सियासी पार्टी हो, मेरी तो सबसे सलाम दुआ है, लेकिन बहरहाल तनकीद तामीरी है मेरी, कोई जाती नहीं है। बिल्कुल। तो जो स्लोगन लेके आते हैं इलेक्शन में या कुर्सी पे आने के वक्त तक, तो वो बोल बच्चन कुछ और होते हैं। इलेक्शन के बाद जो है ना वो फिर कहता है जी मैं तो मैंडेट लेके आया हूँ, आपने मेरे पे एहसान थोड़ी किया मुझे वोट देके। तो अगर कोई हक की बात करेगा या अपने जो ना हुकूक की बात करेगा तो उसके लिए तो आपको पता है मुकदमा दर्ज हो जाता है, भाई ये हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है। मौलाना साहब देखिए ना, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज़ हो गया, सड़कों पर कैमरे लग गए, एक्सीडेंट में अब कमियां होगी, अब कुछ लोग कानून को फॉलो करेंगे, अप्रिशिएट भी तो करें ना। नहीं, अप्रिशिएट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मसला ये हैगा, देखिए अवाम तो हर लिहाज से जो है हुकूक जो है अपना जो ना अदायगी के लिए मौजूद है, मगर ये कानून हमेशा कमजोरों के ऊपर क्यों है? नहीं ये सबके लिए है ना, ये सबके चालान हो रहे हैं। वो डीआईजी साहब कह रहे हैं मेरी गाड़ी का हो गया। अरे भाई डीआईजी साहब, अब मुझे बताओ, डीआईजी साहब तक का हुआ ना, किसी मिनिस्टर का हुआ, वज़ीर आला का हुआ होगा ना, क्योंकि वो जो कैमरे लगे हुए ना सर, वो उस पे सॉफ्टवेयर अपडेट है, उस कैमरे को नहीं पता ये गाड़ी मिनिस्टर की है, ये गाड़ी पुलिस वाले की है, ये गाड़ी ब्यूरोक्रेट की है, सबकी गाड़ियों के चालान होंगे। बहुत अच्छी बात है, अच्छा कोई काम हो रहा है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। हम जो है ये कह रहे हैं खुदा करे ये बरकरार रहे। पाकिस्तान में तो हमने अब तक ये देखा है, जो कानून बनाते हैं कानून को रोकते भी वही हैं। अच्छा, ठीक है। अभी आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने आज ये अखबार में पढ़ा, पुलिस वालों ने जो है वो अपनी नंबर प्लेट जो है ना निकाल दी कि कहीं जो है कैमरे की जद में ना आए। तो भाई ये तो हाल है, ठीक है। एक कमजोर जो है बाइकिया वाला जो सफर कर रहा है उसके लिए तो तुम 5,000 का चालान देने को तैयार हो, कोई बड़ी गाड़ी वाले का तुम करके दिखाओ, वो तुम्हें खुद कानून बताएगा कि वो क्या है। एक बात है। नहीं तो अब वो जो अशरफ साहब, मेरा आखिर में, क्योंकि वो जो ट्रैफिक एहलकार सड़कों पर खड़े होते थे तो आप जैसे मौसूफ कहते थे ये हमसे 200-300 ले लेता है, अब आपसे कैमरा 50,000 रुपये, 30,000 रुपये, 10,000 रुपये कैमरा ले रहा है ना, अब तो ऑटोमेटिकली सब हो रहा है। वो ट्रैफिक वाले बेचारे कह रहे हैं कि हम जब थे तो तब हमें गालियां देते थे, अब कैमरे को भाई बात ये उस टाइम पे भी गलत था, अभी भी गलत है। ये कानून जो तुम बना रहे हो, ये इससे बेहतर अच्छा मजबूत निजाम हो सकता है। वो मजबूत निजाम आप बताएं कौन सा हो, कैसा हो? भाई मसला ही कहने का ये है, सबसे पहले तो आप सड़कें जो ना इस काबिल बनाएं जिसपे गाड़ी चल सके, ठीक है। आपकी सड़कें इस काबिल नहीं है जहाँ पे साइकिल नहीं गुजर सकती, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, लोगों की गाड़ियां लुढ़क जाती हैं। एक्सीडेंट किस लिए होते हैं? इसी वजह से तो होते हैं कि आपकी सड़कें ठीक नहीं है। आप इतना बजट जो है दिखाते हो कि साहब इतनी सड़कें हमने बनाई, एक दिन सड़क बनती है, 3 दिन के बाद खोद देते हैं आपके दफातर में लोग आके,
गवर्नमेंट के इदारे आके जो ना तोड़ के चले जाते हैं कि जी वो फलां लाइन डालनी थी, तो भाई रोड डालने से पहले ये तमाम काम करते तुम, हाँ ठीक है। तो किसी भी सड़क में हम देखते हैं एक दिन रोड बनता है, 3 दिन के बाद रोड टूट जाता है। तो जगह जगह तो अभी इस टाइम पे आप चले जाएं, कराची का किसी भी एरिया में आप जो ना उंगली रख के बता दें भाई ये एरिया आधे से ज्यादा शहर आपको खुदा हुआ। मौलाना इसका मतलब ये है कि मुर्तज़ा वहाब की सर्विसेज से आप मुतमईन नहीं हैं? बिल्कुल। मैं अकेला नहीं भाई, तकरीबन 98% लोग मुतमईन नहीं है। ये पर्ची पे आया हुआ बंदा है भाई। अच्छा, पर्ची ये आवाम की पर्ची हुकूक की पे आ रहा है, तर्जुमानी नहीं कर सकता। तो फिर क्या करें? इसको इस्तीफा देना चाहिए, मुस्ताफी हो जाए, ये मैंडेट आप तस्लीम नहीं करते इनका? मेरी जान बात ये कि अगर ये सही काम कर रहा होता तो देखे ना, पर्ची से आया हुआ आदमी पर्ची के हिसाब से काम करता है। अच्छा, अगर ये सही मानों में काम करने वाला होता तो हम इसको अप्रिशिएट करते। ठीक है, ठीक है, मेरी कोई किसी सियासी वाबस्तगी नहीं है किसी जमात के साथ। मैं कहता हूँ कि जो सही काम करने वाला है, चले मेरा मुखालिफ चले क्यों ना हो, मैं बातें कहूंगा भाई चले ठीक है। मौलाना साहब ने सारी सियासी बातें की और कहा वाबस्तगी मेरी किसी से नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मौलाना अशरफ मुंतज़री साहब, आपने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना मौक़िफ़ दिया और बिल्कुल दिल दुखता है जो कराची वाले हैं, जो सारा दिन इन कराची की सड़कों पे गुजरते हैं, तो उनका दिल तो दुखेगा और फिर दिल भी दुखेगा, तकलीफ़ होगी, और फिर जब तकलीफ़ के लिए कोई बात करेगा तो फिर वो लोगों को बात नागुज़ीर गुजरती है। डॉक्टर सादिया हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे नेचुरल टैलेंट की। जी सर। जो क्रिकेट का कोच होता है, मैंने कोच से सवाल पूछा, क्रिकेट के कोच से, मैंने बोला एक बच्चा बैट लेकर पिच पर आके खड़ा होता है, आपको तब अंदाज़ा हो जाता है कि ये खेलने वाला है या नहीं है, या ये कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, ख्वाह वो किसी भी हो। जैसे वो कोच मुझे कह रहे थे कि वो क्रीज पे आके बैट लेके खड़ा होगा, मुझे पता चल जाएगा कि इसमें जरासीम है या नहीं है, ये अच्छा बैट्समैन है या नहीं है। फिर मैंने एक टीचर से पूछा, मैंने कहा यार आप बच्चे बैठे में 50-60 बच्चे, आपको कैसे पता चलता है? तो 2 डिफरेंट तरह के मेरे पास जवाब आए, कुछ से मैं मुतमईन हुआ, कुछ से नहीं हुआ। अब देखते हैं अब यहाँ से क्या जवाब आता है। डॉक्टर सादिया, आपको कैसे पता चल जाता है कि ये इंटरनेशनल खेलेगी, कैसे पता चल जाता है? देखिए जी, अल्लाह मियाँ ने हर बच्ची को गॉड गिफ्टेड बनाया है। आप कोच जो होता है ना, अर्ली चाइल्डहुड में डिटेक्ट कर देता है। अच्छा, हाँ, कि वो बच्ची या बच्चा किस तरह, उसके छोटा बच्चे का इंटरेस्ट आपको बता देता है। इवन मैं बताऊं, केजी से 2.5 is the right age to start sports. 2.5 बताएं। और हमारे यहाँ कब स्टार्ट होता है? 6 से 8 साल की उम्र में। पैसेज ऑफ टाइम 4 साल निकल गया, आप इंटरनेशनली 4 साल पीछे हो गए, कंपीट करना ही मुश्किल होगा। देखिए, इट्स अ साइंस, साइंस रुकती नहीं है। और हम लोग एज कोचेस साइंस से बहुत अलग है। जो जिसने साइंस नहीं पढ़ी, वो बच्चों को आगे लेके जाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि बाहर तो बच्चा जब पैदा होता है तो आपके थाई से वो चेक कर लेते हैं कि इसमें फास्ट ट्विच फाइबर्स है, स्लो ट्विच फाइबर्स है। अच्छा, जी, आपके स्लो ट्विच फाइबर्स आपको फुटबॉल में काम आते हैं, आपको मैराथन वगैरह में काम आते हैं, फास्ट और स्लो कंबाइंड। ठीक है, आपने मैराथन भागना है तो स्लो ट्विच। वो कितने ईयर में? 200 रिले रेस वगैरह होती है। 2.5 में पता चल जाएगा। 2.5 एक्यूरेट एज है बच्चे को स्पोर्ट स्टार्ट करने की। और ये आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ये पता करवा लेंगे कि ये बच्चा बिल्कुल समझ जाएगा बच्चे और बच्ची की एटीट्यूड में कि ये आगे कितना जाएगा। इसकी बॉडी में दम है, बॉडी के दम से अलावा अभी तो वो उसकी बच्चा है। सोच, दे आर नॉट चिल्ड्रन, दे आर यंग एडल्ट्स। मैं आपको बताऊं, बच्चे बहुत आगे हमसे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। वो जिस तरह ग्रैस्प करते हैं, मेरे पास केजी 2 में एक बच्चा आता था, एंड वो केजी 2 का बच्चा, जब एंड आई यूज्ड टू टीच हिम, उसने इतना ज्यादा किया कि वो उसमें
क्लासेस में विसिल लेके आना शुरू कर दिया। ओके। तो आप ये देखें बच्चे हमसे कितने कॉपी करते हैं। कॉपी हर बच्चे बच्ची में टैलेंट है, बिल्कुल। उसको आगे लाना, किस पोजीशन पे खिलाना, वो कोच। और हो सकता है कोई एक अब फुटबॉल में ना भाग सकता हो, वो रिले में भाग लेगा। बिल्कुल हाँ, कोई बिल्कुल वो अगर मिडफील्डर अच्छा नहीं है तो क्या पता उसमें और भारी भरकम है मगर उसकी एजिलिटी अच्छी है तो वो गोलकीपर अव्वल दर्जे का बनेगा। बिल्कुल। ये देखिए ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं इसको मजीद आगे बढ़ाऊंगा और मैं डॉक्टर सादिया से ये पूछूंगा कि कोच फेवरेटिज्म भी तो करते हैं, ये भी पूछूंगा उनसे। और फिर ये भी पूछूंगा कि कितने ओबीडेंट होते हैं आपकी टीम के लोग, आपके साथ मिसबिहेव भी करते हैं। एटीट्यूड का प्रॉब्लम हमारे यहाँ एक बड़ा है। फिर वडेरे का बेटा या वडेरे की बेटी, सही बात। आपने तो इक्वल ही देखना है सबको। वहाँ पे भी एटीट्यूड दौरान ट्रेनिंग, जब आप रिहर्सल करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी तो ये फैक्टर हैं, हमारी सोसाइटी में तो हैं भाई। तो एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सर खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं DHA के, मेजर रिटायर्ड वसीम कैसर ने ज्वाइन किया सुबह सर खुश हम कहेंगे आपको शो में। कैसे मिजाज हैं आपके? फाइन, बिल्कुल। कराची में ट्रैफिक का बड़ा बुरा हाल है, लेकिन आप खैरियत से आ गए, आप ट्रैफिक में नहीं आज फंसे। अच्छा, कैसा जा रहा है तरक्की का सफ़र पाकिस्तान में? चूँकि आप डिप्टी डायरेक्टर DHA भी हैं, तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है जी बस अब सोना ख़रीदो, गोल्ड ख़रीदो, बस अब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करें, पाकिस्तान मौशी क्राइसिस से गुजर रहा है। आप बताएं, एवरीथिंग्स ओके? एवरीथिंग इज़ ओके और एवरीथिंग ओके नहीं भी है। हम उसकी दरमियानी एक स्टेज में फंसे हुए हैं और वो ओके कैसे हो सकती हैं, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना होगा, एड्रेस करना होगा और उसके लिए एक स्टडी की ज़रूरत है। स्टडीज़ तो बहुत प्रॉबेबली हो चुकी हैं, लेकिन हम उनको किस वे में लेते हैं, किस वे में प्रैक्टिकली उनको हम करना चाहते हैं, वो फिर डिपेंड हम सब पे करता है, जिसमें हम आवाम भी शामिल हैं और जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी शामिल हैं। अच्छा, तो फिर आप क्या तजवीज़ करेंगे कि हर आदमी की ये ख्वाहिश है फलता फूलता पाकिस्तान, उसके लिए अमेंडमेंट्स भी लाई जाती हैं, हर हुकूमत अपने अदवार में कहती है कि हमने अच्छा करना है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं जो वो सोच रहे हैं वो अच्छा ही हो। स्टेक होल्डर्स से तजावीज़ ली जाए ना। स्टेक होल्डर जो अगर समझदार स्टेक होल्डर है वो सबसे पहले ये कहेगा कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, कानून बनते हैं, उन कवानीन पे अमल दरामद ज़रूरी है। सही। अभी आप कुछ दिन पहले की मिसाल ले लें, जैसे ये ट्रैफिक चालान का सिस्टम शुरू हुआ है, कितनी इम्प्रूवमेंट आपको ट्रैफिक के सिस्टम में फील हो रही होगी। वो लोग जो रेड लाइट के ऊपर भी गाड़ी आगे ले जाते थे, अब वो लाइन से आगे नहीं जा रहे बिकॉज उनके घरों पे एक चालान पहुंच गया और चालान भी है भी। मुझे इस चीज़ की खुशी है कि सबसे पहले अगर उन्होंने ट्रैफिक से स्टार्ट किया है तो एक अवेयरनेस से लोगों में ये भी आएगी कि कानून पे अमल दरामद करने से कितने जुराइम, चाहे वो छोटी नौयत के हो, बड़े लेवल के, वो रुक जाएंगे। अभी आपको लगता है कि हमने जल्दबाजी कर दी, हुकूमत के पास मतलब प्रिपरेशन नहीं थी, तैयारी नहीं थी? नहीं, लेकिन वो जो अब सोशल मीडिया पे ना गर्मा गर्मी है वसीम साहब कि अभी हमने प्रॉपर गाड़ियां रजिस्टर्ड नहीं की है ना, अभी वो गाड़ियों की फिटनेस नहीं है,
सड़कों का हाल सही अच्छा, नहीं है। मैं कल ही की आपको वो बताऊं, क्योंकि बीइंग एन टीवी एंकर डिफरेंट ओपिनियंस हमारे पास आते हैं, फिर हम भी जाते हैं आवाम की फीलिंग्स को चुराते हैं। कल मैं जब जा रहा था ऑफिस से, मैंने कहा यार ट्रैफिक आज अब नॉर्मल क्यों है, चलें हम तो कराची वालों को आदत है। आगे गए तो जी सिग्नल ही ख़राब, तो बेचारे वो ट्रैफिक एहलकार अपने तरीक़ेकार के कर रहे थे, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल हमने बेसिक चीज़ों को देखा ही नहीं। और हमने और फिर वो चीफ़ जो हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के, उनको मैंने कॉल पे लिया, मैंने उनसे कहा कि सर ठीक है, जैसे आपसे एवरीथिंग ओके, सब सही हुआ, उन्होंने भी कहा जल्दबाजी कर ली। उनको अगर चलो कर लिया, 2 या 3 तरह के चालान सिर्फ इंक्लूड करते, एक लाइसेंस, सीट बेल्ट एंड मोटरसाइकिल वाले के लिए हेलमेट, बस हर चीज़ पर अभी चालान करके, और फिर अभी तैयारी भी नहीं थी, होमवर्क कंप्लीट नहीं था, तो थोड़ा सा आवाम में मायूसी आ गई। जोर ऐड करते कि रॉन्ग वे से आने, जी हाँ, उसके रॉन्ग वे से आना, बिल्कुल, जो कि तो जानलेवा ये है। हमने जल्दबाजी नहीं कर दी। जल्दबाजी 6 माह रुक जाते, हम पहले और प्रिपरेशन कर लेते, सारी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड कर लेते। अगर मैं आपकी बात को इस वे में रख दूं कि हमने इसको जल्दबाजी की, ये सॉफ्ट स्टेज है कि लोग को अवेयरनेस आ जाएगी कि हमारे साथ आगे क्या हो सकता है। रियली अप्रिशिएट, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ले आए ताकि लोगों में इस तरह रुझान आ जाए कि यार इस तरफ अब आना है हमने। सर लेकिन एक टेंशन है जो कि माहौल में पहली है, एनवायरनमेंट में है, कि आप जो अवाम है बेसिक सहूलतें नहीं हैं उनके पास, और फिर ऊपर से गरीब है, तो उसके ऊपर तो एक बर्डन है ना, उसके ऊपर आप ई चालान नाफिज कर रहे हैं, अब उसको तो वो करना है। अब आप देखिए पाकिस्तान है, कपास है, गंदम है, घी का सबसे बड़ा मुल्क है, और यहाँ की आवाम इसके ही करप्ट हुक्मरान है, और यहाँ की आवाम ही बुनियादी सहूलतों से जो है वो उनके पास नहीं है। सब हुक्मरानों को करप्ट नहीं बोलो, तुम्हारे पे एक्ट लग जाएगा। जी सर। चले, इसमें उन्होंने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया है, जब ये ई चालान का सिस्टम शुरू हुआ है कि आप पहली दफ़ा कुछ वायलेशन करेंगे, हाँ, उस पर आपको जो टिकट रिसीव होगा, चालान रिसीव होगा, आप जब वो उसका डिपॉजिट करवाने के लिए जाएंगे तो वो आपसे रिसीव नहीं करेंगे, वो आपको कहेंगे कि नहीं हम आपसे नहीं लेंगे, नेक्स्ट टाइम आपने कुछ किया तो फिर आपका ये टिकट और नेक्स्ट टिकट दोनों मिला के लेंगे। अभी उसके पास एक क्वेश्चन आ गया कि अब मैंने नेक्स्ट कुछ किया तो ये पैसे भी मुझे जमा कराने पड़ेंगे, एक फियर आ गया, अब वो ठीक रहेगा कि मुझे डबल करना। तो दिस इज अ वेरी स्मार्ट मूव। चलें जी, चलें जी, एक वक्फा लेते हैं जी। मुझे प्रोड्यूसर साहब वक्फे का कह रहे हैं, और वो वक्फा आप वक्फे के बाद हमने चाय भी पीनी है सर, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सर खुशामदीद, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और वसीम कैसर साहब से भी बात कर रहे थे। अहले कराची, डेवलपमेंट, पाकिस्तान, तरक्की, खुशहाली और 27th अमेंडमेंट, ओवरऑल अच्छा जा रहा है। आपने कहा नहीं ना अच्छा ना ठीक है, बस हम एक सेंटेंस हम सुनते थे कैसर साहब, आज भी सुनते हैं, पाकिस्तान बहुत सेंसिटिव मराहिल से गुजर रहा है। शायद जब आप जवान होंगे, बच्चे होंगे, स्कूल कॉलेज में, तब आपने ये सुना होगा, और आज भी सुन रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। तो हम कब ये कहेंगे कि नाव पाकिस्तान मजबूत मुस्तहकम हो चुका है? जी, क्यों, कहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है? हमने अपने तरक्की पे जितना काम होना चाहिए था उस तरह शायद नहीं हम कर पाए। हमने अपने दिफा पे भी तवज्जो दी, मुल्क की तरक्की पे भी तवज्जो दी, हमने साइंस की तरफ भी तवज्जो दी, लेकिन लोगों में अवेयरनेस पैदा करने में तवज्जो नहीं दी। एक तो चीज़ ये है, अवेयरनेस, एक आम आदमी की अवेयरनेस पूरे माशरे की अवेयरनेस होती है, पूरे माशरे की स्ट्रेंथ होती है, वो अपना हक वसूल करना जानता है।
اور ہم نے ان کو اتنا دبا دیا اور ہماری عوام بھی دبنے کے لیے کی عادی ہو گئی کہ وہ اپنا حق جو ہے نا وہ وصول ہی نہیں کرنا چاہتے, اپنے فرائض کو بھی نہیں سمجھنا چاہتے. دیکھیں نا, ایک آپ نے یہ بات کہی, ایک طرف اتنی اویئرنیس ہے کہ نہ دیکھا GHQ, نہ دیکھے شہداء کے مجسمے مار دھاڑ, تو یہ بھی تو اویئرنیس تھی نا سر. یہ مطلب اس لیول تک عوام مشتعل ہو گئی. دیکھیں ایک فورس ہوتی ہے ایک لیڈر کی کہ وہ جس میں اپنی قوم کو ابھارتا ہے, اس سے جنگ کے لیے تیار کرے گا, اس سے کچھ کرنے کے لیے تیار کرے گا. فتوحات جتنی بھی ایک لیڈر کی بیس پہ, اگر لیڈر کچھ غلط سمت میں اپنی عوام کو لے جائے گا, وہ لیڈر کے پیچھے چل پڑتی ہے عوام. سر ہم جو ہے اب ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ ہمارا سسٹم ایسا ہے, یہ چینج نہیں ہونا, تو ہم نے بھی اب کچھ نہیں کرنا. وہ ایک شعر ہے نا کہ اے میرے دیس کے لوگوں تم شکایت کیوں نہیں کرتے, اتنے ظلم سہ کر بغاوت کیوں نہیں کرتے. تو آپ نے دیکھا ہوگا اچھی قوموں میں تو بغاوت شروع ہو جاتی ہے. یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر تو ایک کے بعد ایک وہی گورنمنٹ آ رہی ہے. شعور کی کمی یا شعور کو مضبوط نہ ہونے دینا, شعور کو پختہ نہ ہونے دینا, یہ ہے. اور وہ ہمارے اسکول سے بھی شروع ہوتا ہے. ہمارے اس میں شعور کو بیدار کرنے میں ہمارے اساتذہ کا بھی کام ہے, گھر سے شروع ہوتا ہے, ہمارے پیرنٹس کا بھی کام ہے. ہمارے پیرنٹس والدین اگر خود ہی اتنا شعور نہ رکھتے ہوں, ہمارے شعور کیا بیدار کریں گے. بالکل صحیح. اچھا یہ بھی بتائیے گا سر کہ بچپن میں آپ شرارتی تھے, پڑھے لکھے بابو تھے, یا کہ کہتے ہیں نا کہ وہ ڈان والا اسٹائل تھا, کیسا بچپن گزرا؟ جی آپ نے جو تینوں چیزوں کا ذکر کیا, یہ تینوں ہی کسی نہ کسی طرح سے موجود تھیں. اچھا زبردست. مطلب یہ کہ بچپن بڑا رچ گزرا ہے آپ کا. جی کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے بچپن میں جس چیز کو میں انجوائے کرنا چاہتا تھا وہ کیا. پھر کچھ عرصے کے بعد میں فیل ہوا کہ جو میرے شوق ہیں مجھے اس طرف میں نہیں گیا ہوں, میں کسی اور طرف چلا گیا ہوں. تو یہ مجھے کہیں نہ کہیں فیل ہوتا رہا. اچھا سر آپ ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں, تو یہ آپ کا شوق ہے؟ یہ شوق تو نہیں ہے, میں بیسیکلی میں ایک آرٹسٹ بھی ہوں, میں پینٹنگ بھی کرتا ہوں. میرا جو جانرے ہے میں آئل پینٹنگ آن کینوس میرا وہ ہے. میری ڈرائنگ اچھی تھی اور میں سیلف ٹاٹ ہوں, اور میں نے پینٹنگز بہت ساری بنائی. آرٹ سے میری شروع سے دلچسپی رہی, بہترین. سنگنگ سے نہیں, سانگ سننے میں دلچسپی رہی. پھر اسی وجہ سے مجھے انسیڈنٹلی فلوٹ سیکھنے کا موقع ملا. تو یہ ساری وہ آرٹ کی طرف کی چیزیں ہیں. اور میرے والد کا تعلق بھی رحیم گل صاحب کا فلم انڈسٹری سے رہا ہے. تو میں بچپن میں ایونیو اسٹوڈیوز وغیرہ میں لاہور میں جانا, سارے جو ہمارے بڑے بڑے نامور اداکار تھے ان کو بڑے کلوزلی دیکھا. لیکن اس وقت تک میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں ایکٹنگ میں آؤں گا. تو میں یہ بھی آرٹ کا ایک حصہ سمجھتے ہوئے میں نے اس کو جوائن کیا. اور وہ بھی نہیں, کتنا مشکل ہوتا ہے ایکٹنگ کرنا نا. اگر کوئی مجھے کہے تو میں تو بولوں گا یار بہت مشکل کام ہے. مجھے ایزی لگا. اچھا مجھے ایزی لگا اس لیے کہ میں جس پوزیشن میں آپ پبلک ڈیلنگ کرتے رہتے ہیں اور آپ کو لوگوں کا فیس کرنا پڑتا ہے. پبلک کے درمیان آپ کے شوٹس ہوتے ہیں, اور پھر آپ نے جیسے میں اکثر اس کو یہ کہتا ہوں کہ ریت ہے, مٹی ہے, اس میں آپ نے کلابازیاں بھی کھانی ہے, گر بھی جانا ہے, آپ نے پھر گندے کپڑے بھی پہننے ہیں. پارٹ آف جاب. جب وہاں سے ایک اچھی کسی کو ایک نام مل رہا ہے, گیٹ اپ چینج کرنا, وہاں سے اگر کسی کو اچھا انکم ہو رہی ہے, نام بھی اسے نصیب ہے, وہ لوگ یہ چیزیں پھر برداشت کرتے ہیں. اور پھر ایک سٹیج آ جاتی. آپ کے کام کو مشکل بنانے والے جو نا آپ کا کریو ہے, آپ کے جو لوگ ہیں, آپ کو خام خواہ وقت سے زیادہ وہاں پر کنزیوم کروائیں گے, اپنی سہولت کو دیکھتے. وہاں سے مشکل فیل ہوا مجھے, لیکن پھر میں نے کہا کوئی نہیں, یہ وہ سٹیجز ہیں جن کو میں ایبزارب کروں گا. تو یہ جو پوائنٹ آپ نے سر, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں نا, جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے میں پھر اس کو اور ہائی لائٹ کرتا ہوں. آپ نے اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا, میں اور کھل کے بولتا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ آسان کر دیتا ہوں, یوز لیس ٹائم, مطلب ان پہ ضائع کیا گیا. وہ کام جو میرے لیے 10 منٹ کا تھا, مجھے 2 گھنٹے اس کے لیے تنگ کیا گیا, ستایا گیا, میری فیلنگز کے ساتھ کھیلا گیا, اور مجھے اریٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور پھر ایسے کہیں کہ مجھے خود سے اپنے ایکشن سے, رویوں سے بتایا گیا کہ ہم کوئی بڑے ترم خان ہے نا. بالکل. اچھا یہ ادھر نہیں ہے, ہمارے یہاں بھی ایسا ہے, یہ ہر جگہ ایسا ہی ہے. ہر جگہ ایسا ہے. آپ جب جاتے ہیں تو نئے آدمی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. ایک میں ٹی وی چینل میں نیا میں نے جوائننگ دی, تو میں بھی ایسے ہی اپنے جیسے روزمرہ کی روٹین میں مجھے پتہ ہوتا ہے, لیٹ سپوز میں نے 9 بجے لائیو آنا ہے, تو میں آدھا پونا گھنٹہ پہلے
सीट पे बैठ जाता हूँ 15 मिनट पहले। मेरी एक नेचर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई मुझे ये ना कहे कि जी आ जाएं टाइम हो गया और आप इधर हैं, मैं पहले सीट पर, ताकि ये लोग अपने माइक लगाएं, कैमरा वगैरह फ्रेम सेट करें। मैं ऐसे ही बैठा, तो जैसे आप लोग अभी शो लाइव में अभी 5 मिनट हैं, एक साहब एंटर होते हैं और मुझे कहते हैं वो फलां साहब आपके साथ होते हैं, वो एक मुझे कोई शिकायत आई है उनकी। अच्छा, वो मुझे देख रहे हैं गेस्ट, मैं उनको देख रहा हूँ। अभी मैंने 1 हफ्ता भी नहीं हुआ उस ज्वाइनिंग दिए चैनल में, तो उनको ये लगा कि शायद मैं उनसे पूछूंगा, नहीं सर वो ऐसा सर। मैंने कहा आप कौन हैं, हु आर यू, और किसने तुम्हें अलाउ किया कि आप ऐसे एंटर हो गए और मुझसे आके ये पूछ रहे हैं। वो परेशान हो गया ना, गेट आउट, वो फौरन भागा। तो होता ये है, बदकिस्मती है हमारे यहाँ। अब वो शायद मुझ पर इम्प्रेशन झाड़ने आया था, प्रॉब्लम पता नहीं उसके माइंड में ऐसा क्या चल रहा था, और फिर मैंने उनकी कंप्लेन की और फिर दोबारा नज़र नहीं आया वो। तो ये क्यों है, आप मुझे बता सकते हैं? जैसे मैंने कहा आपने अगर फेस किया तो हम भी फेस करते हैं, पता नहीं किस मेंटलिटी से लोग ये करते हैं हरकतें। या तो एक ये ट्रेंड बन चुका है ना, और उस ट्रेंड को ही लोग फॉलो कर रहे हैं कि इस तरह स्टार्ट में किसी को सप्रेस कर देंगे तो वो कल हमें इसको हैंडल करने में इजी होगा। करने में easy होगा, वो बिल्कुल। कहते हैं आते ही इस पे चढ़ाई मार दो। चढ़ाई दो। अच्छा, लेकिन कुछ लोग हमारे जैसे तो वो कहाँ हाथ में आते हैं, वो नहीं आते हाथ में। अच्छा सर, आपने मीडिया इंडस्ट्री में भी देखा होगा कि आपसे बहुत मतलब यंग भी होंगे या बड़े भी होंगे, एल्डर्स भी होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि टैलेंट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी सीट पे बैठे हुए हैं। तो इसमें भी दिल बुरा होता है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है ना, अंजाम गुलिस्तान। तो इधर मैं चाहूँगा आप वैल्यू ऐड करें। क्या ऐसा नहीं है तमाम डिफरेंट इदारों में जो की पोस्ट हैं कैपेबल लोग नहीं हैं, शायद जब भी ये कल्चर परवान चढ़ रहा है। जी, और जो हम जिस सब्जेक्ट पे पहले बात कर रहे थे उसके अभी तक मेंटेन होने का या वो ना होने का रीज़न भी यही है कि जिस जगह जिसको होना चाहिए वो वहाँ पर नहीं है। और उसको अगर मैं दूसरे अंदाज में देखूँ तो फिर हम कुछ लोगों की किस्मत पे कुछ ऐसा लिखा होता है जिसका वो डिज़र्व नहीं करते, लेकिन किस्मत उन्हें उस जगह तक पहुँचा देती है। सही। दूसरे और जगह किस्मत जब उन्हें वहाँ पहुँचा देती है फिर उसकी जद में बहुत सारे लोग आते से आ हैं, जाते हैं, है ना। उसकी तो खुद की किस्मत अच्छी होगी लेकिन वो दूसरों की किस्मत बर्बाद करने का वो एक फैक्टर बन जाता है। किस्मत या जी पर्ची, बिल्कुल, किस्मत या पर्ची। पर्ची। बिल्कुल। पर्ची भी किस्मत वालों को मिलती है शायद। हाँ मेरे हाँ, हिसाब ये से नहीं। अच्छा। पर्ची मिलना सबसे आसान काम है पाकिस्तान में, अच्छा, हाँ, सबसे आसान। नहीं ये तो फेवरेटिज्म में आ जाता है ना। बस आप उनकी हर बात को हाँ करते रहो, हाँ करते रहे। आप ना बोले नहीं जी सर आपने ब्लैक को वाइट किया है, आई एम सॉरी, हाँ आप आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ जैसे ये अब हम ये हमारी सोसाइटी जिस तरफ जा रही है, नहीं जानी चाहिए। खुद पर भरोसा हो, अल्लाह ताला पर भरोसा हो। बेशक मुझे बहुत सारे लोग, एक इंसान को काम तो पड़ता है ना सर, शायद मुझे भी कभी काम किसी में पड़ा हो, मुझे भी किसी ने कहा चलते हैं फला मिनिस्टर के पास, मैंने उनको कहा यार वैसे मिलना मिलाना कोई पार्टी तकरीब तो चलता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगा यार, मेरा मन, मैं अनापरस आदमी हूँ, मेरा फ्यूचर मैं अपने आप को ऐसे दाव पे नहीं लगा सकता कि मैं वहाँ पे बोलूँ सर वो सर ये सर वो सर ये, नहीं, नेवर, मुझसे नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अभी तक करम किया है कि मैं किसी भी मिनिस्टर के बंगले पे जाके मैंने दिल ही नहीं चाहता। और आपको खुद में अभी कितना कॉन्फिडेंस है बहुत और ज़्यादा। कितनी एक आपको खुशी फील होती होगी बहुत ज़्यादा। और इसी वजह से कि आपने अब कभी आप अपने को अब आपको मैंने ये मिसाल अपने लिए इसलिए दी, मुझ जैसे से कई होंगे। बेशक। अच्छा, फिर मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनकी उम्रें हमारे अब्बाओं की हैं और वो बड़ा फ़ख्र से मुझे बताते हैं साजिद भाई आपको जब फला मिनिस्टर में काम हो मुझे बताया करें, मेरा तो वहाँ रोज़ आना जाना है, वहाँ पे रोज़ आते जाते हैं और मिनिस्टर साहब मुझे और सर कैसे हैं, मेरे तो ऐसे हैं भाइयों जैसे, लेकिन मुझे पता होता है वो उसका फूल भी नहीं उठाता। तो मैं कहता हूँ यार ये कौन सी मखलूक है, इनको क्या ये रूह को तस्कीन मिलती है ये खुद से करके। आप और हमारे दरमियान ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो मैं कहता हूँ यार हम कहाँ जा रहे हैं, ये गुलामी नहीं है ना। बिल्कुल, हाँ। इससे बढ़कर और क्या गुलामी होगी सर, ये गुलामी है। अच्छा, हमें इससे निकलने की कुछ टिप्स बताएं ना लोगों को। टिप्स तो इसमें ये
अवेयरनेस पैदा करनी होगी, वो कहाँ पैदा की जाए। मैं एक क्लब है रोटरी क्लब में, मैं आजकल एक हमारा रोटरी क्लब ऑफ एनवायरनमेंट का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। तो हमने जब ये क्लब बनाया तो रोटरी क्लब इंटरनेशनल हमें मुख्तलिफ चार्टर देता है कि हमने एनवायरनमेंट को चूज़ किया। एनवायरनमेंट पे हमने सबसे पूछा कि क्या किया जाए। हमारे दोस्त जो मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि जी प्लांटेशन की जाए। इस रोटरी क्लब के प्लाटीनियम के कुछ मेरे बहुत दोस्त हैं। ओके, फयाज, इलियास हैं, आसिफ समसम हैं, है ना, आपका शायद मिलना हो। तो हमने उनसे सजेशन ली कि एनवायरनमेंट को कैसे ठीक किया जाए। सबका ये था प्लांटेशन। मैंने कहा प्लांटेशन के ऊपर बहुत सारे और भी NGOs काम कर रही हैं, आप लोगों को अवेयरनेस दिलवाएं कि सफाई कैसे रखनी है, स्पेट नहीं करना कहीं, और जो है ना उनको ये आप स्कूल्स में जाएं, बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे कि क्या गलत है। वो बच्चा जब बड़ा होगा तो आज के 10 साल के बाद के एनवायरनमेंट को चेंज करने का वो जिम्मेदार होगा। आप एक इंसान की आदतें अगर ख़राब हो चुकी हैं उसको आपको ठीक करने में वक्त लगेगा, लेकिन बच्चे को तो आप तो स्कूल्स में जाया जाए। और इस तरह जो आपका वापस उसी क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्या सजेशन है, तो मेरा ख्याल है कि शऊर बेदार करने की और रिपीटेडली लोगों को समझाने की ज़रूरत है। क्षमा जलाने की ज़रूरत है सर। तो फिर ये इस चीज़ को हम किल कर सकते हैं। और डॉक्टर सादिया शेख हमारे साथ मौजूद हैं, आप कौम का असासा हैं, आपसे भी हम बात कर रहे थे, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप फुटबॉल की कोच हैं। मैं आपसे बात कर रहा था वसीम साहब से पहले, मैंने कहा कि आप कोच भी तो पर्ची वालों को प्रेफर करते हैं। आपके पास 12-15 खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी ऐसा है कि ऊपर से कॉल आती है ज़रा इसको देख के ज़रा, तो फिर आप उसको ज़्यादा टाइम देते होंगे, बेटा बेटा करते होंगे, बच्चा मेरे जिगर के टुकड़े, और बाकी को बोले चलो तू उधर धूप में खड़ा हो। ऐसा नहीं है? नहीं, मैंने अपनी 30 साल में ऐसा नहीं किया। अच्छा। और ना बच्चों के पैसे खाए। अच्छा। अक्सर अक्सर टीवी पर लोग हीरो होते हैं लेकिन अपनी निजी जिंदगी में वो विलन होते हैं। जी, मैं सबके विलन हूँ। अच्छा। चले। बच्चियों के अलावा, उनके पेरेंट्स के अलावा, बच्चों के अलावा मैं सबके विलन हूँ। ठीक है। मुझे कहा जाता है कि आपको स्टोर पे भेजा जा रहा है ये वो, मैं बच्चों के पैसे जब वापस कर देती हूँ, उसके लिए लड़ लेती हूँ, तो कहा जाता है नेक्स्ट टाइम आपको नहीं भेजा जाएगा इधर। और वाकई मेरी सिलेक्शन एज अ कोच नहीं होती, जबकि रिजल्ट मेरा फर्स्ट सेकंड में आता है। ऑनेस्टली हम अभी गए थे, मैं क्या बोलूँ, कायदे आज़म गेम्स में, विच वॉज इस्लामाबाद, और आप यकीन करें पूरे पाकिस्तान से जो कोचेस आए थे, हम सेकंड आए। 2-1 से हम आ रहे थे, क्योंकि हमारी जनरली अंडर 18 की गर्ल्स थी। और मुझे पेशावर, कोयटा वगैरह के जो कोचेस हैं, इनमें कुछ ऐसे कोचेस हैं जो अभी पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहे हैं। मैंने सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि ये आप और हम एक ही सोसाइटी के लोग हैं ना, बेशक ऊपर नीचे कुछ ज़्यादा अपने उसमें उसूलों के पक्के हैं, कुछ बह जाते हैं। मुझे बहुत क्रिकेट का शौक था, इतना शौक था कि दिन रात क्रिकेट। फिर मैंने क्लब ज्वाइन किया, शायद आज मैं बड़ा क्रिकेटर होता। एक कोच की वजह से मैं क्रिकेटर ना बन सका। बिल्कुल। आप पूछे क्यों, क्या हुआ साजिद, तो मैं नेगेटिव बिहेवियर, तो यस एग्जैक्टली, मैंने वहाँ एक चीज़ देखी तो इतना मैं आसमान से जैसे ज़मीन पे आके गिरा कि वो कोच, मैं नाम बस नहीं ले रहा उनका, अल्लाह पता नहीं वो जिंदा भी है नहीं, गालियाँ दे रहे। मैंने कहा मुझे दे, मैं तो इसको ऐसी की तैसी कर दूँ, वो दूसरों को दे दूँ। उसने कहा ये सबको देता है, आप अभी आए हो नए, अभी आपको भी देगा। मैंने कहा भाई मुझे नहीं, सॉरी भाई। मतलब मेरे लिए वो ऐसा था कि ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल। अब एक बच्चे इतने मान, इतनी ख्वाहिशात, इतनी विल लेकर वो आया हुआ है, इतना टैलेंटेड लड़का, वो खेल के अब आ रहा कि अब मैं प्रोफेशनल, और उसने वो आपका एटमॉस्फेयर देख के ही वो वापस हो गया कि सॉरी भाई, आपके इस माहौल में मैं नहीं खेल सकता। मैंने आपसे कहा, और मेरे अल्फाज उस वक्त क्या थे, माजरत के साथ मैंने कहा ये जाहिल कोच होंगे तो हम नहीं इधर रुक सकते। दिस इज अ साइंस, पढ़े लिखे लोगों की हर फील्ड में ज़रूरत है। और मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स और रिलीजन 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आपको जब तक शऊर नहीं हो, आप डूबेंगे और डुबाएंगे। एक वक्फा लेते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग आप एंड की तरफ जा रहे हैं, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ
सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजे दिल से खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजे दिल से खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा वक्फ के बाद से खुश आमदीद बात कर रहे थे हम सिफारिश कल्चर पर जो कि परवान चढ़ रहा है। हमने इसको रोकना है। जो कैपेबल लोग हैं उनको मेरिट पर हमने लाना है और वो तभी पॉसिबल है कि जबकि सीटों पर भी कैपेबल लोग होंगे, उनके पास एलिजिबिलिटी होगी, काबिलियत होगी, वो भी मेरिट पर आए होंगे तो वो फिर उस कदर की निगाह से देखेंगे उन अपने टीम मेंबर्स को या उन अपने स्टूडेंट्स को। तो फिर स्टूडेंट सारे इक्वल होते हैं, चाहे वो गरीब का बच्चा है, अमीर का बच्चा है। लेकिन हम बह जाते हैं, हमें कॉल आती है कि सर वो आपके लिए गिफ्ट भिजवाए हैं आपके बच्चों के लिए और आपका डिनर भी एक हमने प्लान किया हुआ है। फिर उसके बाद हम बोलते हैं यार वो मेरी एक बेटी है, ज़रा उसको देख लीजिएगा। आपकी तरफ बॉल फेंकी है मैंने। नहीं सर, ऐसे कॉल बहुत आए। अच्छा चले। हाँ जी। मेरा एक मट्टी का ग्राउंड था कहीं पे साउथ सिटी हॉस्पिटल के पीछे, मैंने बनाया उसे बच्चियों के लिए। वो मुझसे एक पार्टी ने ले लिया। अच्छा सही। और जिस तरह लिया, बोला गया मुझे कि आप वहाँ भी जाएंगी तो वहाँ पे भी हम मेरी आपसे ज़्यादा वो है, बताएं कब्जा कर लेंगे। कब्ज नहीं, मेरी आपसे ज़्यादा अप्रोच है तो कोई फ़ायदा नहीं है जाने अच्छा का। सही है। अच्छा सही है। तो ये चीज़ें मगर मैंने कहा ना, सिवाय उसकी ज़ात के मैंने कभी नहीं उन्होंने यहाँ तक ऑफ़र किया कि हम आपका क्लब अडॉप्ट करेंगे एंड वी विल प्रोवाइड यू कोचेस, आपको फंड मिलेगा, उतना फंड आपने रखना है और इतना फंड हम रखेंगे। अच्छा कैसे लोग बोल देते हैं, मैं तो हैरान होता हूँ। मेरे पास जो बच्चियां हैं वो आती ही उन घरानों से है जो बिल्कुल हाँ बिल्कुल वेजिटेबल सेलर्स की बेटियां, चौकीदार की बेटियां, ड्राइवर्स की बेटियां हैं। और मैंने यकीन करें 10 से 12 ऐसी बच्चियां हैं जिनका एजुकेशन में सपोर्ट करते हूँ। मैंने आपसे क्या कहा था कि हम कहते हैं कि बाहर वाले शैतान हैं, फरिश्ते हैं, बिल्कुल हम सही नहीं है। हम सही नहीं है। आप यकीन करें कहाँ से आ जाता है। वहाँ पे मेरे भाई बने में उनका कुछ ऐसे भी हैं जिनका कोई रिलीजन नहीं है, दे आर एथियस्ट, ओके। मगर मेरे लिए वो फरिश्ता है। हाँ सबसे बड़ा रिलीजन तो बहनें, ह्यूमैनिटी है, बच्चे, इंसानियत से बड़ा तो बच्चियां कोई मेरी। हाँ हाँ जिनको बिल्कुल। मैंने तो बेटा इसकी फीस की ज़रूरत है, कहती मिस आपने हमें प्लेयर बनाया, पाकिस्तान का, हम आपको जानते हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस की भी बेटियां ऐसी नहीं है। आज तक वो बच्चियां हेल्प करती हूँ क्योंकि उनको मैंने बगैर पर्ची के बनाया था, नॉट बिकॉज देयर फादर वाज अ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, बताएं। बट आई ब्रॉट द बेस्ट आउट इन हर। सो अच्छे बुरे हर जगह होते है। हैं। किसी हर जगह किसी 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 आपके स्टूडेंट ने कभी मिसबिहेव किया? मेरे साथ मेल यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स में किया। अच्छा। मैंने कहा बेटा आज से 10-15 साल बाद आपको ये रियलाइज होगा Realize जब आपके होता है। खुद के बच्चे होंगे, बिल्कुल। फिर आप मुझसे बात करना। हाँ उसी बच्चे ने मेरे पास अपना बेटी लाया अच्छा और बोला कि आपसे बेहतर इसे कोई नहीं सिखाएगा। बिल्कुल। हाँ तो दैट वाज माय ट्रॉफी कि उसे रियलाइज हो गया। कोई लाइफ में रिग्रेट? रिग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, जबरदस्त। अल्लाह इज ग्रेट, अल्लाह इज वेरी काइंड। उसने मुझे कभी झुकने नहीं दिया और ना मैं रिश्वत में झुकूं। अगर आज रिश्वत की नाम होते तो मेरी अपनी मेहरान गाड़ी ना होती, बहुत बड़ी गाड़ी बहुत होती। बड़ी जी। यकीन करें मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले जिन्होंने कहा हम 10 लाख 2 आपके होंगे, आपने कुछ नहीं कराना, सिर्फ आपने अपने ऑर्गेनाइजर में कर देना कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग, आपको मीडिया भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, मगर नहीं किया। अच्छा किया आपने, बिल्कुल। बहुत अच्छा अच्छा किया। किया। और इस तरह बहुत के अच्छा जो लोग हैं
मैं उनके लिए कहता हूँ वो अपना शिकार ढूंढते हैं, आप उनका शिकार ना बने, इस तरह के लोगों से दूर रहें, तो आपकी जान, माल, सेहत, इज्जत, आबरू सब महफूज रहेगी। और आपने भी अच्छा किया, इस तरह के लोग वेरी प्राउड, और ये मेरे माँ बाप की सिखाई भी चीजें हैं जिसमें मैं कायम हूँ। सर डिफेंस कैसा जा रहा है? डिफेंस में तो बहुत एकदम से तेजी आई, अगर आप है ना? उसमें डेवलपमेंट मैं वही पूछ रहा हूँ, डेवलपमेंट ये शायद तेजी इसलिए आई है कि वो बहरिया टाउन के बुरे हालात हैं, उसके बुरे हालात भी हैं, कुछ यहाँ पर जो मामला भी ठीक हो गए हैं, जो मुख्तलिफ आपस में कुछ जो महकमे हैं उनके आपस में बीच में चीज़ें चल रही थी वो भी सेटल हो गई। अच्छा। और फिर फ्लो जो है ना, डेफिनेटली उस वजह से भी मनी का फ्लो कंस्ट्रक्शन का इस तरफ भी है। सर बैरूनी खतरात भी थे हमें, वो भी कम हो गए हैं। जी, नहीं ये क्योंकि मैं बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन जो तामीराती शोबे से वाबस्ता लोग हैं जी, तो वो जब आते हैं वो उनमें से एक दो ने मुझे ये कहा कि बहरिया की मार्केट बैठ गई, DHA अब सही जा रहा है। सही जा रहा है, एक बड़ा फैक्टर ये भी है ना जी। तो अभी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जो काफ़ी अरसे से जो 10-12 साल से वो जगह बिल्कुल डेड पड़ी, वो एकदम आप फेज 8 में डेवलपमेंट देखेंगे वो जिस तेज़ी से हुई। और DHA सिटी भी तो है ना सर, उसकी क्या प्रोग्रेस? उसकी प्रोग्रेस जो है ना थोड़ी सी स्लो इसलिए थी कि वो थोड़ा सा अवे था सिटी से। अब जो बहरिया के बाद में लोगों की तवज्जो उस तरफ जा रही है। अच्छा, एक हम ये सुन रहे थे कि उसको DHA सिटी से कोई एक सड़क कनेक्ट हो रही है जी, ऊपर एक्सप्रेस वे जो बनाई है ना, कनेक्ट वो हो गई नहीं, वो प्रोसेस में बन जाएगी। और फिर मैं जिस प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ, मैं उसका भी अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा जी 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 श्योर। मरीर इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है, ये एक हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से तकरीबन 2200 एकड़ लैंड ली है उनसे। ठीक है। इस पे हमने एक इंडस्ट्री के लिए ऑफ़र किया कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कराची के, उनके लिए ये गेटेड इंडस्ट्री होगी 2200 एकड़ में, जिसमें बिल्कुल इजी होके काम करेंगे। और ये DHA का प्रोजेक्ट है, और DHA के प्रोजेक्ट पे पीछे आपको पता है कि DHA आपकी गुडविल है ऐसे ही। तो ये DHA का प्रोजेक्ट है, और 1 एकड़ का प्लॉट हम एक इंडस्ट्री को ऑफर कर रहे हैं। अब हमने उनको कहा है कि अगर आपने इस पर इंडस्ट्री लगानी है तो आप 2 साल के अंदर लगा लें, नहीं तो आप बाय बैक DHA कर लेगा किसी तो और। वो लैंड आप किन शर्त शराइत पर दे रहे हैं? मुझे याद आ गया, इसकी बड़ी कैंपेन चली थी बीच में, है ना? किन शर्त शराइत पर आप लैंड दे रहे हैं, ये भी तो बताएं हमारे देखने वालों को। उसमें शर्त कोई बड़ी शर्त नहीं रखी गई उसमें। या तो आपने अगर लैंड लेकर अगर 2 साल के अंदर इंडस्ट्री लगानी है तो ठीक है, होल्ड नहीं करना आपने कि मैं 10 साल वेट करूं कि कीमत बढ़ जाएगी तो मैं सेल करूंगा। अच्छा, और कीमत क्या है उसकी एज पर गवर्नमेंट, या कि आप लोगों ने गवर्नमेंट से सस्ते में ली और अब आप महंगी बेच रहे हैं? नहीं, हमने तो लैंड एक बिल्कुल रॉ लैंड ली, उसको हमने बिल्कुल मार्केट प्राइस के मुताबिक ही। ठीक है जी। तो आ रहे हैं लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये 1-1.5 साल पहले हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो कि अभी हमने तकरीबन 150 से ज़्यादा प्लॉट्स 1 एकड़ के वो। और ये कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पर? जो हमारी लिंक रोड है, जो नेशनल हाईवे, नूरियाबाद से बहुत पहले नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे के बीच में एक लिंक रोड। ठीक है। उस लिंक रोड पे एक K4 प्रोजेक्ट बन रहा है, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पानी का रिजर्वायर बना रहे हैं। ठीक है। उसके बिल्कुल साथ में हमारी 2200 एकड़ लैंड है, जिसमें और ये इसका जो डेप्थ है, एंड है, वो DHA सिटी के साथ मिल रहा है। 1 एकड़ की क्या प्राइस है? आप 2 एकड़ ऑफर कर रहे हैं जी, तो वो कितने में आप स्टार्टिंग क्या है? 7 करोड़। 7 करोड़, सही। तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं मुमकिन है कि वहाँ पर इंटरेस्ट लें जी। तो वो जो लिया अच्छा उन्होंने आ रहे हैं जी, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं या बड़े नाम थे यहाँ के, उन्होंने लिए अपने लिए प्लॉट्स, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें एक प्रोटेक्टेड एरिया में काम करना, जहाँ पर किसी यूनियन का दबाव ना हो, ना किसी और चीज़ें हो, तो वो इस तरह। और चूँकि ये प्रोजेक्ट DHA का और DHA का ताल्लुक फोर्सेस, तो वो उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और हो भी रही है। और फिर जो बात वहाँ से स्टार्ट हुई थी कि DHA सिटी का आपने मुस्तकबिल पूछा, तो DHA सिटी का मुस्तकबिल इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज DHA सिटी जहाँ पर ख़त्म होता है, हमारा प्रोजेक्ट भी वहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और हम उसको लिंक कर देंगे इसके साथ कि इंडस्ट्रियलिस्ट अपने लिए अगर वहाँ पर कोई प्लॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो वो, और ये इंडस्ट्री भी वहीं लगाएं, रिहाइश भी वहीं करें, रिहाइश भी वहीं करें, है ना? तो देखें इसको कहते हैं डेवलपमेंट, अच्छा माइंड। और बिल्कुल फिर सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है? गुडविल। जब आप अच्छा नाम बना लेते हैं तो फिर आपका नाम देख के लोग आपके पास आ ही जाते हैं, और नो डाउट DHA का बहुत बड़ा नाम है। और फिर जो लोग उसको रन कर रहे हैं, सर भी बैठे हैं, तो वो कैपेबल लोग हैं,
उन चीज़ों को सबको लेके चल रहे हैं, और चाहे DHO या ओवरऑल हमारा पूरा कराची, पूरा मुल्क हो, हमारी नेक ख्वाहिशात होती हैं कि ये तरक्की, ये खुशहाली का सफ़र ना रुके। सर, फिल्मों से शौक़ रहा मूवी देखने का? जी काफ़ी। अच्छा, मैंने देखी। कोई आपकी फेवरेट मूवी? मैं थोड़ा सा क्लासिक मूवीज़ की तरफ ज़्यादा मेरा शौक़ रहता है, जो क्लासिक बिल्कुल क्लासिक ना हो, जिसमें कोई थोड़ा सा एक वो माफिया पे भी बनी है, लाइक गॉडफादर, उसमें क्या एक क्लासिक मूवी आप कह सकते हैं, ऑल्दो वो माफिया से रिलेटेड है। ठीक है। और जितने भी बड़े एक्टर्स, मैं ज़रूर मूवीज़ का काफ़ी देखती हूँ। आजकल मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, जिस तरह की मैंने अच्छा, कोई फेवरेट एक्टर आपका कि यार ये बेहतरीन एक्टर है? एल पचिनो इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। उसका हमेशा उसकी कोई मैंने मूवी मिस नहीं की। हाँ, बताएं यार, इतना शौक है सर सर किसी लीडर वुमेन से इंस्पायर हुए हो? वुमेन लीडर से इंस्पायर डेफिनेटली जो है ना, इसमें मैं भी स्पेसिफाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन है कि बहुत सारे हैं। अच्छा, ये बताएं कि नाउ जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, योर फेवरेट, कि यार ये जो अभी सियासतदान है, इसमें से फला सियासतदान मुझे अच्छे लगते हैं। मैं मौजूदा दौर के अगर किसी का नाम लूँगा हाँ। तो वो एक ऐसे ही मेरा किसी पार्टी की तरफ चला जाएगा। अच्छा, नहीं ये माजी पसंद में मैं नापसंद तो बेनज़ीर भुट्टो से हमेशा से इंस्पिरेशन रही है। अच्छा, उनसे मैं बहुत क्रिकेट से लगाव है, स्पोर्ट्स से? स्पोर्ट्स से लगाव रखा। किसको पसंद करते हैं ज़्यादा, किसका खेलना, कि यार ये मेरे फेवरेट क्रिकेटर थे, इनकी बॉलिंग अच्छी थी, या फला अच्छे बैट्समैन थे? मुझे तो शारजा वाले छक्के के बाद जावेद मियां था, जितने अच्छे लगते हैं उसके अलावा वो मेरे हाँ, वो तो एक तारीख बन गया ना, हिस्ट्री बन गई वो तो। मैं हमेशा से उनसे इंस्पायर रहा हूँ। ज़बरदस्त। और अब ज़रा डॉक्टर सादिया, चूँकि आप अच्छी कोच हैं, और मैंने कुछ तीखे सवाल पूछ लिए थे आपसे कि जो कोच होते हैं वो भी अकरबा परवरी से काम ले लें, अगर वो भी अगर काले और सफ़ेद को उस पर बढ़ावा दें तो फिर मज़ा नहीं है। आपने कभी ऐसा नहीं किया, मुझे आप पर फ़ख्र है कि आपने कहा कि मैंने कभी ऊंच नीच, ज़ात पात, रिश्वत, तगड़े से मेरे लिए सब बराबर हैं। कोई ऐसी बच्ची, कोई ऐसा बच्चा जो आपको आज सबसे ज़्यादा याद हो गया, यार मैंने इस बच्चे पे जितना टाइम दिया, इसने मुझे अच्छा आउटपुट दिया? एक बच्ची है, एक नहीं 2-3 बच्चियां हैं जो हमेशा मुझे दिल से मेरी एक मरियम लगारी, पाकिस्तान कलर होल्डर सबसे पहले, नादिया भट्टी, हिना जावेद, खतीजा काज़मी, हाजरा खान, मशल, ये सब पाकिस्तान होल्डर बच्चियाँ हैं, और इन्होंने काफ़ी काम किया है और कर रहे हैं बच्चियों के लिए भी और वैसे भी। तो ये बच्चियाँ मेरे हमेशा मुझे याद रहती हैं, और जो मेरे से लम्या हैं, नवाल ओडो हैं, तस्नीम भुजवाला है, ये सब वो बच्चियाँ हैं जो आज भी मुझसे मिलती हैं, अपने बच्चों के साथ मिलती हैं, एंड दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और कोचेस जो बनी हैं मेरे से इंस्पायर होके, नाइला शेख हैं, चीनी गुल हैं गिलगित की, रुखसार राशिद हैं, और भी बच्चियाँ अफशा हैं। तो ये बच्चियाँ विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, और मैं इनको अप्रिशिएट ये करती हूँ कि इन्होंने अपना स्पोर्ट्स आगे चलाया। सही। चलें, मैं सॉरी, जब अब हम लास्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, और लास्ट सेगमेंट में भी हम कुछ तीखे और तगड़े सवालात पूछते हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और डॉक्टर सादिया से हम डिफरेंट सवालात कर रहे थे। चूँकि अब हम आखिरी सेगमेंट में आ चुके हैं, तो ज़रा आपसे भी पूछ लेते हैं, आपका कोई रोल मॉडल
کہ اس سے میں انسپائر ہوئی؟ لیڈی ڈیانا اور بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ. کوئی فیوریٹ ٹیچر؟ یس میری فیوریٹ ٹیچرز ہیں میری کالج کی مس بوتھم اینڈ اسکول کی مس مہر, اسپورٹس ٹیچر. لگاؤ رہا جو اسلامک ہمارے اسکالرس ہیں, علماء ہیں, ان کو سننے کا کبھی ہوا؟ اگر موقع ملے کس کو سنیں گی؟ مفتی سعودی عربیہ کے, I'm forgetting his name, وہ صاحب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. صحیح. کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ایک تو جینڈر بائس نہیں ہے اور بڑی اچھی باتیں سمجھاتے ہیں. اچھا, پاکستان سے اگر کبھی کوئی ایک چیز چینج کرنے کا موقع ملے تو کیا چینج کرنا چاہیں گی؟ اور دوسرا سوال بھی لے لیں, اگر کوچ نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ کوچ نا اینیمل ڈاکٹر. اوکے, ویٹرنری. اور چینج کرنے کا موقع ملے گا تو کیا کریں گی؟ ہسٹری. ہسٹری چینج کر دیں گی پاکستان سے؟ پاکستان کی ہسٹری. پاکستان کی ہسٹری. بیکاز میرے حساب سے بہت ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی ہسٹری کی جو ہم آج تک سفر کر. اگر موقع ملے, ایک ہوتا ہے نا کہ میں اگر اس سیٹ پہ ہوتا تو میں یہ کر دیتا, اگر میں وینس کا مالک ہوتا تو میں سب سے پہلے تو یہ کر دیتا. لیکن انسان کبھی کبھی اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. آپ اگر وزیر اعظم ہوتی تو سب سے پہلے پاکستان میں ایسا کیا کرتی کہ جس میں انقلاب آ جس کی جو فیلڈ ہے اس کو اسی کا منسٹر بناتے, ناٹ دا فیملی بیک گراؤنڈ, ناٹ جس کا جو ہے. فار ایگزامپل سائنٹسٹ ہے تو وہ سائنس کی چیزیں چلاتے. بالکل, ہاں صحیح ہے. obviously a good fighter would have been یہ آرمی فورسز یا نیوی یا جو بھی ان کے انڈر آتے. مگر ہر کسی کے اوپر ایسا بندہ نہیں دیتے جو ہمارے اب ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ہی بندہ سب چیزیں چلا رہا ہے. وائی؟ بالکل, ہاں. واٹ اباؤٹ دا کامن پرسن ہو از ناٹ ویری کامن. اگر آپ دیکھیں نالج زیادہ ہے ان میں. ہاں, یہاں پر یہ بھی ہے, ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ پولیٹیشینز ہوتے ہیں, وہ پولیٹکس چلا رہے ہیں. تو جو جس کا کام ہے اسی کو کرنے دیں, ہر جگہ نہ ٹانگ اڑائیں. ہر جگہ بالکل ایسی ہے. یہ شاید آپ نے کسی اور کو میسج دیا, یہ کسی اور کو آپ نے, چلے کیونکہ اب تو سارا دن یہی کر رہے ہوتے نا کہ سنا دو جس کو ان کو سنانا ہے, وہ سمجھنے والے سمجھ گئے کہ یہ ہمیں سنایا گیا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ اگر فورسز سے ریلیٹڈ نہ ہوتے, آپ ریٹائرڈ میجر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں ایک آرٹسٹ ہوتا. ایک آرٹسٹ ہوتے. اتنا لگاؤ ہے آرٹ سے؟ مجھے آرٹ کے ساتھ شروع سے لگا رہا. پینٹنگ وغیرہ کرتے؟ پینٹنگ میں. اچھا, کوئی فیمس پینٹنگ اگر مجھے پتا ہوتا میں مطلب سر لے کر آئیے گا, میں دکھاتا لوگوں کو. جیسے ایک صاحب ہمارے کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں, جیسے اسکیچ بناتے ہیں, تو آپ ایسے بنا لیں گے؟ جی میں بنا. اچھا, اتنا لگاؤ ہے آپ کو. تو کبھی اس کی نمائش ہوتی ہے, کبھی آپ نے وہاں پینٹنگز دی اپنی؟ میں نے مجھے کچھ اپنی پینٹنگ بنائی ہوئی اتنی اچھی لگتی ہیں کہ مجھے پتہ ہے وہ سیل ہو جائے گی, میں لے کر ہی نہیں جاتا کیونکہ مجھے دوبارہ ایسی چیز میں بنا نہیں پاؤں گا. حالانکہ میرے جو آرٹسٹ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی تھیم میں کچھ پینٹنگز بنائیں, اس کی ایگزیبیشن کروائیں, ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہتی ہے, آپ کو فیم بھی ملے گا, آپ کو کام بھی ملے گا. لیکن اس کے لیے پینٹنگ ایک اچھا خاصا وقت لیتی ہے, توجہ لیتی ہے. تو میری جاب کی وجہ سے میں آج کل وہ اس میں ٹائم نہیں دے پا رہا. اچھا مجھے بتائیے, آپ نے کہا تھا کہ آپ گانے بھی سنتے ہیں, تو پھر کیا ہمیں سنائیں گے آج؟ یہ نا یار میں گنگناتا تو ہوں لیکن اپنے موڈ میں بیٹھتا ہوں, تو آج ہمیں بھی سنا دیں کچھ. میں تو سنتا ہوں, میں گاتا نہیں. اچھا, ایسا ممکن ہے کہ میں صرف سنتا ہوں. اچھا, کوئی آپ کا فیوریٹ عالم دین؟ ڈاکٹر اسٹار کو میں سنا کرتا ہوں جب بھی ٹائم ملے, یا بہت کم میں سنتا ہوں. ان کی بڑی خدمات ہیں ڈاکٹر صاحب کی, آج تک چل رہی ہے نا. آج تک ان کی ایک تنظیم ہے جو کہ احادیث پر کام کر رہی ہے نا, اور وہ آج جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو بتا رہے ہیں, اور پھر جو ڈاکٹر صاحب کے لیکچر ہیں ان کو وہ سوشل میڈیا پر آنے والے لوگوں کو سنا رہے ہیں تاکہ وہ صحیح دین کی طرف آ سکیں. اچھا, یہ بھی بتائیے گا سر, سکسیس میرج لائف کا جو ریشو ہے, میں اس دن پڑھ رہا تھا ایک اسٹڈی کہ کراچی میں روز مرہ مطلب ڈیلی روٹین پر سٹی کوڈ کے جو اعداد و شمار ہے
30 سے 35 کھلا ہوتے ہیں ڈیلی. وجہ کیوں ہمارے ہاں اب سکسیس میرج کا جو ریشو ہے وہ گرتا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو آج کل کی جو جنریشن ہے اس کو جس طریقے سے ہم لوگوں نے ریز کیا ہے, ہم نے ان کو اس طرح مینٹلی اسٹرانگ نہیں بنایا جس طرح ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بنایا تھا. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جو بھی ہے جیسا بھی آپ نے ٹھیک کرنا ہے اور لے کر چلنا ہے. آج کا بچہ وہ جلدی ہتھیار ڈال دیتا ہے نا, گیو اپ کر لیتے, گیو اپ کر سر تسلیم میں خم کر دیا, بولتے بس چھوڑو, بس نہیں کرنی, بس چھوڑنا ہے اس کو, دوسری کرنی ہے. اس کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ جلدی لبریز ہو جاتا ہے. اچھا, مطلب ول پاور نہیں ہے, ول پاور لے کے چلنے والا معاملہ نہیں ہے. ایزی گوئنگ. اگر ایسا کہیں کہ بوتھ سائڈ یہ پرابلم ہے, بہت سارے ایسے ہی, کیونکہ وہ اسی جنریشن سے وہ بھی تعلق رکھتے ہیں. اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے, اس پہ ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے. ہم کاسمیٹک چیزوں کی طرف پڑ گئے, ہم سوشل میڈیا کو جو ہم دیکھ رہے ہیں بس ہم وہی, جیسے وہ ابھی ہمارا مجھے بتا رہی تھی, ایک وہ خاتون کو بڑا فالو کرتی تھی, ایک آئیڈیلائز کرتے ہاں ہیں ان کو ہم کہ میں ایسے کپڑے پہنوں گی, اس کا میاں کے ساتھ دیکھو کتنا لگاؤ ہے, اپنے میاں کے ساتھ بڑی تصویریں لگا رہی ہے, پتہ چلا وہ میاں اور ان کی بڑی لڑائی ہوتی ہے اور ایک دن ان کا سیپریشن ہو گیا. سیپریشن ہو گیا, ہاں. اور لوگ ان کو آئیڈیلائز کر رہے تھے کہ اس لیڈی کو جو یہ کپڑے پہن رہی ہیں ہم وہی پہنیں گے, جو یہ پروڈکٹس یوز کر رہی ہیں وہ ہم. لیکن جو سوشل میڈیا کے جو بیہائنڈ ہے نا, بیک ایٹ دا بیک, وہ لائف بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے, بالکل چینج ہوتی ہے. یہ سوشل میڈیا ایک آرٹیفیشل ایک وے ہے, اور اس میں ہم کبھی, مجھے یاد ہے کہ ہم ایئرپورٹ لاؤنج میں بیٹھے ہیں, ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں, وہاں پر جن سے ہمارے دوستی ہوئی, کیونکہ باتیں کرنے والے وہی لوگ تھے, وہ آج تک ہمارے دوست ہیں. آج اب جہاں جائیں ہم ساتھ بیٹھے ہیں, ٹریول بھی کر لیا, لیکن ہم اپنے موبائل پہ انوالو اپنے آپ کو کریں گے. اس وقت ہم صبح کے شو میں بات کر رہے تھے کہ دو جب لوگ بیٹھتے ہیں نا تو اب ان کا زیادہ تر جو ہے نا ٹائم سپین وہ سوشل میڈیا ہوتا ہے. یہ نہ کہ اپنی اچیومنٹس ڈسکس کریں یا اپنے بارے میں ڈسکشن کریں. ہیومن کو ہیومن سے ڈسٹریکٹ کر دیا, اور ابھی آگے جو اے آئی نے کچھ کرنا ہے وہ بھی ظلم و ستم ابھی تو باقی ہیں. ابھی وہ ایک ہماری بہت اچھی کولیگ ہیں, بہت اچھی دوست ہیں, پاکستان کا اثاثہ ہیں, پاکستان کی بیٹی ہیں, نازیہ علی. ابھی میں دیکھ رہا تھا انہوں نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی کہ ان کی تصویریں اے آئی سے بنا کر وائرل کی جا رہی ہیں اور وہ تصویریں نامناسب ہیں. تو کن قوم کو اے آئی دے دیا آپ لوگوں نے, جن کا کام بس اب یہی رہ گیا ہے کہ ہاں نازیبہ تصویریں وائرل کرنا, کیریکٹر اسیسینیشن کرنا. ہم ابھی تک اس سے ہی باہر نہیں نکلے. لاسٹ میں سر تسلیم ہم نہیں کرتے. بڑا ایک مسئلہ ہماری قوم میں اب یہ آ گیا ہے, آپ ایک اچھے پڑھے لکھے ایماندار آفیسر ہیں لیکن میں نے تسلیم ہی نہیں کرنا, تو پھر برائی مجھ میں ہے نا. اس پہ کیا کہیں گے, ہم کیوں نہیں تسلیم کرتے لوگوں کے ٹیلنٹ کو, لوگوں کی قابلیت کو؟ نہیں, پتہ نہیں کیوں. وجہ اس لیے کہ اگر ہم نے اس کو, ایک تو کسی کو آپ ٹیلنٹ کا تسلیم کریں گے تو ہم شاید اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں, اور اس کو ہماری ہی جگہ آنے کا ایک موقع دے رہے ہیں, اور یہ شاید فیئر ہے کہ ہمیں ٹیلنٹ کو آگے لانے سے ڈر. ہاں ایکچولی ہم خود نااہل ہیں, ہم ڈرتے ہیں. اوکے, جب بھی ہم تسلیم نہیں کرتے کسی کو, ہم ایکنالوجی نہیں کرتے. اور سر ڈرتا وہی ہے جو خود نااہل ہوتا ہے. جو اہل ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ڈرتا ٹیلنٹ کو آگے لانے. میسج کیا دیں گے جب آپ پاسپورٹ آفس کے باہر جائیں, ہجوم ہے اسپیشلی نوجوانوں کا, بھائی کیا ہوا, باہر جا رہے ہیں, کیوں بھائی یہاں کچھ نہیں رکھا, کیوں ہے مایوسی, کیا میسج دیں گے ان کو؟ ایک انوائرمنٹ جو دیکھنے کو ملتا ہے, ٹوٹی ہوئی روڈ, برا بیہیویئر, بالکل ٹریفک کا شور, لوگوں کے رویے, تو وہ کہتا ہے کہ میں دیکھا ایک دفعہ انسان, میں جب کچھ سال پہلے ٹرکی گیا اور کچھ ٹائم گزارا تو میں نے تو یہاں پر آ کے میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ آئی ول ری لوکیٹ مائی سیلف ود مائی فیملی. تو حالانکہ میں یہاں پر سب کچھ میرا ہے, لیکن میں نے کیوں, اس لیے کہ جو وہاں کے حالات, ڈسپلن, صفائی ستھرے کو دیکھ کے پھر میں نے سوچا اپنے ملک کو ہم کیوں نہیں کر سکتے. ہمارے صرف وہ کاپی ہی کر لیں, ہمارے جو جن کے پاس امپاورڈ لوگ ہیں وہ اس چیز کو کاپی کر کے یہاں پر کر دیں, وہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ریزن ہے کہ خوشحالی بھی ہے, صفائی بھی ہے, ڈسپلن بھی ہے, اس وجہ سے لوگ جانا چاہ رہے ہیں. اور پھر ٹھیک ہے, اس جنریشن میں اویئرنیس ہمارے سے زیادہ ہے, وہ اپنے آپ پہ فوکس کرتی ہے. ہم شاید اپنے آپ پہ نہیں, فیملی پہ یا دوستوں پہ فوکس کرتے ہیں, دے آر سیلف سینٹرڈ.
ہاں سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں بالکل ایسے ہی ہے. اب ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بھی میسیج لوں گا کہ آپ کیا میسیج دیں گی ہمارے نوجوانوں کو؟ میں ان سے ریکویسٹ کریں گے, میسج نہیں کہیں گے کہ بچے لوگ اپنے ایگوز سے ہٹو, آپ لوگ آگے پاکستان سنبھالو گے. ڈونٹ بی ایگو سینٹرک, جس کا جو ہے جگہ اس کو دو, اپریشیٹ ایچ ادر, لو ایچ ادر, ہیومینٹی ابو آل. ہاں, اور میں بھی ایک میسیج آج, ویسے تو میں نہیں دیتا, لوگوں سے دلواتا ہوں, آج میں بھی دیتا ہوں, کیونکہ میں ہر کوئی اپنی حیثیت, اپنی کیپیبلٹی, اپنی سوسائٹی کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو. جو میں نے دیکھا آج کا نوجوان اسپورٹس ایکٹیویٹی سے دور ہے, بالکل ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس, ٹیوشن ہے, کوچنگ ہے, تعلیم, ایجوکیشن بختم, پھر موبائل ہے. ادروائز وہ فزیکل کوئی, وہ بھائی کھیلیں, کودیں, گھومیں پھریں, لڑائیاں بھی کریں, شرارتیں بھی کریں, لیکن بدتمیزیاں نہ کریں. اتنا اپنی ایج کو اتنا بھرپور جئیں. آپ پوچھیں اپنے پیرنٹس سے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کتنا بچپن انجوائے کیا. میرے والد صاحب کہتے تھے بیٹا تمہیں جو کرنا ہے آپ کرو, مجھے پڑھ کے دو بس, مجھے یہ سنائی نہ دے کہ میرا بچہ فیل ہو گیا, میرے بچے کی پوزیشن ٹھیک نہیں آئی, باقی آپ نے جو کرنا ہے کھیلیں, کودیں, بیڈمنٹن کھیلیں, رات کو نائٹ میچ کھیلیں, آپ نہیں کھیلو گے تو اور کون کھیلے. لیکن شاید آج ہمارے پیرنٹس ہی ان کو کہتے ہیں نہیں بس آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, بس یہ پڑھنا ہے. تو میں کہتا ہوں یار یہ بچہ یار کیوں اتنا آپ لوگ اس پہ برڈن ڈال رہے ہیں, وہ اتنے بھاری بھاری بیگ لے کے ابھی تو اسکول سے آیا ہے, اس کو سونے تو دو. نہیں جی بس وہ ابھی کھانا کھائے گا, پھر ابھی ہم نے اس کو ٹیوشن بھیجنا ہے, پھر آئے گا, ابھی جانا ہے اس کو مسجد بھیجنا ہے. وہ بھائی وہ روبوٹ تھوڑی ہے یار, آپ اس کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں, اس کو ٹائم دیں کہ وہ خود اپنے لیے جیے, اس کی ہیلتھ بہتر رہے گی, فزیکلی وہ فٹ رہیں گے, وہ جو اسٹریس ہے پڑھائی کا وہ ختم ہوگا. یہ جتنے بھی آج آپ افسران دیکھ رہے ہیں, یہ جو سی ایس ایس ہولڈر ہیں, یہ جو پی ایس پی افسران ہیں, آپ ان سے پوچھیں بولے کہ ہم تو سارا دن کرکٹ کھیلتے تھے لیکن رات کو بیٹھ کے صرف 2 گھنٹے پڑھتے تھے. تو اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ اف آئی ایم رانگ تو مجھے اب تو اب سر اب بھی وہی پاکستان ہے, وہی سب کچھ ہے. تو پلیز اپنے بچوں پہ ظلم نہ کریں. مجھے ساجد حسین, ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آج صبح سویرے وینس کے ساتھ, سنہری روشنی کے ساتھ, سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر, آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. درختوں میں پرندے گنگناتے ہیں, نرم ٹھنڈی اور پرسکون ہوا کا جھونکا, چائے کا ایک کپ, اتنی چھوٹی مسکراہٹ چھپانے کے لیے.